वल्लभ गिरिवरधारी जयो गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन जयो व्रजजन जयो यशोदानंदन जयो व्रजजनरञ्जनाथीरावनाथारि जयो राजा माधव कुशीदन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण खूब खूब स्वागत हरे है आप कृष्ण सब प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु प्रभु जी जी सुंदर दंडवत प्रभु दंडवत जी प्रणाम। अनंत कृष्ण प्रभु जी कृष्ण कृपालय प्रभु आनंद सागर प्रभु विक्रमी कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण दवे प्रभु जी माता दंडवत जी प्रणाम। धनुत प्रणाम प्रभु जी तप्त कांचन गौरांगी माता जी जीवेश्वर कृष्ण चंद्र प्रभु जी शिल्पा माता जी धनुत प्रणाम नीलेश कुमार गांधी प्रभु जी मानसी माता जी शशि माता जी शैलेश भट्ट प्रभु जी आर्या माता जी नीलपा माता जी हिरल पटेल माता जी हरे कृष्ण रामानुज माता दंड जी ધન્યવાદ પ્રણામ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું કિરણ સાધુ પ્રભુ વેલકમ અને હું ખૂબ ખૂબ हरे આભારી कृष्ण છું प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુજી વેલકમ ખૂબ ખૂબ આભારી છું हरे માનસી कृष्ण માતાજી प्रभु जी दंडवत प्रणाम। હરે हरे कृष्ण કૃષ્ણ प्रभु। તેજલ માતાજી રાધિકા માતાજી વેલકમ हरे कृष्ण સ્વાગત છે ખૂબ ખૂબ આભારી છું થેન્ક યુ માનસી માતાજી કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ વિક્રમી પ્રભુ સુરક્ષા માતાજી જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ આરતી માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનું બેકગ્રાઉન્ડ સેવાઓ हरे માટે कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण ધન્યવાદ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे थैंक यू कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रिया माताजी कोमल हरे किरण हरे गौर कृष्ण कृष्ण माताजी प्रभु जी दंडवत। धन्यवाद प्रणाम તો શરૂઆત કરીએ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના સાથે મળીને આપણે અર્પણ કરીએ મંગલાચરણ શ્રીલ પ્રભુપાદ की जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. એવરીવન હરે ખૂબ ખૂબ કૃષ્ણ પ્રભુજી હૃદયપૂર્વક દંડવત પ્રણામ. નું આપ હરે સૌનું કૃષ્ણ. સ્વાગત છે વેલકમ હરે કૃષ્ણ તો લાસ્ટ સેશનમાં આપણે લેસન 1 કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ અને આપણે લેસન 2 માં પ્રવેશ કર્યો છે તો રિવિઝન કરશું લાસ્ટ મંગળ બુધવારે શું ચર્ચા કરી હતી કોઈ કહેશે મોટું મોટું શું ચર્ચા થઈ એનીબડી કૃષ્ણ કૃપાલે પ્રભુથી શરૂઆત કરી યસ પ્રભુ બોલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મહાભારતમાં યુદ્ધના તૈયારીના સંકેતો વિશે આપણે ચર્ચા થઈ હતી. જે કુરુક્ષેત્ર છે તીર્થભૂમિ છે અને જે ધર્મના પક્ષે યુદ્ધ થશે એ બધા જીતશે એવું હતું. યુદ્ધના સંકેતો તો તમારું હોમવર્ક નથી પ્રભુ આજે ના પ્રભુ છે. છે ને હોમવર્ક છે ને લગભગ હા. હા હા પ્રભુ બીજું બોલો બોલો આગળ બોલો દુર્દાસ જન્મે પોતે અંધ હતા અને કુરુક્ષેત્રના પ્રભાવ વિશે શંકાશીલ હતા. દ્રોણાચાર્યના પ્રિય શિષ્ય અર્જુન સામેના પક્ષે હતો અને દુર્યોધનની મુત્સદગીરી તેના ભયને છુપાવી શકી નહીં. તેણે દુર્યોધને પોતાના ગુરુ પાસે જઈને દ્રોણાચાર્યને ઉશ્કેરવા મથે છે અને કહે છે કે આપનો શિષ્ય અને આપનું મોત નિપજાવશે તેવો દુષ્ટ દુમન જેની વ્યૂહરચના અતિ ઉત્તમ કરી છે તે યુદ્ધમાં આપની સામે આપણો પરાજય કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ધન્યવાદ પ્રભુજી થેન્ક યુ જી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ નિલેશ કુમાર ગાંધી પ્રભુજી થોડું એડ કરો પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. છેલ્લા દિવસે 4મી તારીખે આપણે 1.16 ટુ 1.23 શ્લોકો આપણે જોયા હતા. એમાં પહેલો શ્લોક જે હતો એની અંદર બધા જ જે પાંડુ પક્ષના મહારથીઓ છે એમના જુદા જુદા શંખોની વાત કરી હતી. બધાએ શંખ ફૂંક્યા હતા. ભગવાન કૃષ્ણ, અર્જુન, ભીમ, યુધિષ્ઠિર, નકુલ, સહદેવ એમને ક્રમાનુસાર પંચજન્ય, દેવદત્ત, પાંડ્ર, અનંત વિજય, સુઘોષ, મણિપુષ્પક નામના શંખો ફૂંક્યા હતા. તમે 5 જન્ય શંખ વિશે પણ એક નાની સ્ટોરી કહી હતી. એ બહુ સરસ એક કીધું હતું કે જીવનમાં જે મુશ્કેલી આવે છે 3 પ્રકારની મુશ્કેલી આવે છે. જે ભક્ત હોતા નથી એમના જીવનમાં જે મુશ્કેલી આવે છે એ એમને સુધારવા માટે પાપ કર્મો અટકાવવા માટે મુશ્કેલી આવે છે. જે ભક્ત હોય છે એમના જીવનમાં પણ મુશ્કેલી ને સંકટ આવે છે. એનું કારણ એ ભક્તના શુદ્ધિકરણ માટે મુશ્કેલી આવે છે. અને ત્રીજું બહુ સરસ હતું જે મહાભાગવતો જે છે એમના જીવનમાં પણ મુશ્કેલી અને સંકટ ઉપસ્થિત થાય છે. ઘણા બધા ઉદાહરણ પણ આપ્યા હતા. કુંતી માતા, પ્રભુપાલજી, આપણા જય પતાકા સ્વામી. તો એમના જીવનમાં જે આવે છે એ મુશ્કેલીનું કારણ છે કે ભગવાન તેમના ભક્તોનો યશ ફેલાવવા માટે મુશ્કેલી આપે છે. તો એની બહુ સરસ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અને ત્યાર પછી કીધેલું કે કોઈ પણ ભગવાનની થોડી ઘણી પણ સેવા કરશે તો ભગવાન તેનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરશે. એક શ્લોક કોટ કર્યો હતો 2.4 નો. અને ત્યાર પછી આપણે હતું અર્જુનની ધ્વજા ઉપર હનુમાનજીનું ચિહ્ન છે એની એક નાની કથા કીધેલી હતી. અને બધા જ મુખ્ય યોદ્ધાઓની ધ્વજાઓ વિશે તમે સરસ કીધું હતું કે બધી અલગ અલગ ધ્વજા અને એનું મહત્વ કીધું હતું. ત્યારબાદ વૈષ્ણવવાદની બહુ સરસ ચર્ચા કરી હતી અને વૈષ્ણવવાદ વિશે ઘણું બધું તમે કીધું હતું. અને છેલ્લે અર્જુનનો છેલ્લો શ્લોક હતો એની અંદર સારથી તરીકે અર્જુન ની આજ્ઞાનું ભગવાને પાલન કરવાનું છે. અને આ વિશે ભગવાને કોઈ આનાકારી કરી નથી તેથી તેમને અચ્યુત કહ્યા છે. અચ્યુતના 3 કારણો કીધા હતા અને તેમ છતાં પણ ભગવાનનું સર્વોચ્ચ પદ અવિરત રહ્યું છે. હરી બોલ તો ખૂબ ખૂબ સરસ પ્રભુ ખૂબ સરસ થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ થેન્ક યુ એ બાકી રહ્યું ભાઈ કોઈને પ્રીતિ માતાજી તમે થોડું એડ કરો ને માઇક ચાલુ કરો બોલો
બરોબર. મોસ્ટલી બધું કવર થઈ ગયું છે, પણ એક શ્લોકમાં એવું હતું 1.21માં કે નિરીક્ષે અહમ, એટલે આ દેખાડે છે કે અર્જુનને માયામાં છે. અર્જુન માયામાં જઈએ છે, હવે જઈ રહ્યા છે, યોગ હા. માયા શક્તિ. હા. યસ યસ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. કોઈની પાસે કઈ નવા મુદ્દા હોય તો હેન્ડ રેઝ કન્ટિન્યુ રાખજો. રાધિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નહીતર હરે હેન્ડ ડાઉન કૃષ્ણ કરી પ્રભુજી, દેજો. દંડવત યસ પ્રણામ. યસ માતાજી. રામ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, આપને પેલું ગુરુદ્રોહીનું પતન થાય તે ડિસ્કશન આપણે એટલે ગયા અઠવાડિયાના 2 દિવસમાં કરેલું હતું. અને બીજું જે આ બધાના શંખ વિશે છે, યુદ્ધ જીતવાના ચિહ્ન, તો તેમાં આપણાને થોડાક જ ખબર હતા, પણ ક્લાસમાં આપણે ઘણા બધા ડિસ્કસ કરેલા હતા, કે જેવું કે ઋષિકેશ છે, એટલે જે અર્જુનને પોતાની ઇન્દ્રિયોનું ભગવાન દોરવણી કરશે એમ, તો એ બધું હતું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારો એક કોમન પ્રશ્ન છે કે ભાઈ પેલા અધ્યાયની અત્યાર સુધી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, એમાંથી ટેક અવે શું લઈ શકાય? આપણે શું શીખી શકીએ? આપણે આટલી બધી ચર્ચાઓ આટલા બધા અધ્યાયની થઈ, અર્જુન નો જે કઈ દ્રષ્ટિકોણ છે, દુર્યોધનનો દ્રષ્ટિકોણ આપણે જોયો, ધૃતરાષ્ટ્રનો દ્રષ્ટિકોણ જોયો, પણ એનાથી ટેક અવે શું લઈ શકાય? આપણે શું શીખી શકીએ અત્યાર સુધીની ચર્ચાઓમાંથી? કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આપણા ભક્તિમય હરે જીવનમાં કૃષ્ણ હેલ્પ પ્રભુજી, શું કરી શકે અત્યાર સુધી? યસ પ્લીઝ ધનુષ પ્રણામ કહીશ. હા, ટેક હવે આપણે ઈ લઈ શકીએ કે ગુરુદ્રોહી ન બનવું જોઈએ અને પુત્ર મોહમાં ન પડવું જોઈએ. આસક્તિ દેખાડે છે, તો આસક્તિમાં ન પડવું જોઈએ. અને સારા ગુણ હોય પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે ના હોય તો તે પતન નોતરે છે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. કિરણ સાધુ પ્રભુ, પ્લીઝ એડ સમથિંગ ટેક અવે. નવો ટેક અવે હોય તો હેન્ડ રેઝ કન્ટિન્યુ, નહીતર હેન્ડ રેઝ ડાઉન કરજો. એવી ટેવ પાડી દેજો તમે લોકો. પ્રભુજી, હરે આજ કૃષ્ણ. આજ આપણે એક તો માતાજી કીધું એ પ્રમાણે ગુરુજીનો અપરાધ ન કરવો જોઈએ, પછી કેવા મિત્ર બનાવવા જોઈએ, પછી વૈષ્ણવ અપરાધથી બચવું જોઈએ, પછી રાજાની નિષ્ઠા કેવી હોવી જોઈએ, તો આ બધું ટેક અવે લઈ શકાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હિરલ પટેલ માતાજી, એક લાઈનમાં ટેક અવે કહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ અધ્યાયમાંથી એક મુખ્ય ટેક હવે એ પણ કહી શકાય પ્રભુજી, કે શંખનાદ પરથી એવું કહી શકાય કે જે વ્યક્તિ ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે તે ઘોર વિપત્તિમાં પણ એને ડર લાગતો નથી, અને ભગવાનના શરણ ગ્રહણ કરવાથી તેનો ઉદ્ધાર થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. હરે પ્રિયા માતાજી, શું લાગે છે ટેક અવે અધ્યાયનું? હરે પ્લીઝ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું પણ આજ કહેવાની હતી કે જે પ્રભુ પતિ જેને શરણ લઈ લીધું છે એને કોઈ પણ વસ્તુનો મતલબ ડર લાગતો નથી. પાંડવોએ બતાવ્યું છે કે એમના શંખનાદથી દુર્યોધન મતલબ ડરી ગયો, કારણ કે નથી ગુરુનું માન આપતો હતો કે નહીં કૃષ્ણને ભગવાન માનતા હતા. એટલે જો ભગવાનને શરણ લીધું હોય તો એને હાર જીત કશાની ચિંતા નથી હોતી. જે ભગવાન જે આપશે, જે સ્વીકારશે એ સ્વીકારી લેશે, જે પરિણામ આવે એ. વેરી ગુડ, ખૂબ હરે સરસ, કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ટેક અવે શું લાગે છે એક લાઈનમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે આપણે બધા સગાવેલા એના પ્રત્યેની જે આપણી આસક્તિ છે ને, એ ઓછી થવી જોઈએ. શોખ અને મોહગ્રસ્તમાં જેમ અર્જુનથી થયા ઓકે, છે એમાં નહીં જોઈએ. આસક્તિ ઓછી હરે થવી જોઈએ. હિરલ રામાનુજ માતાજી, શું લાગે છે ઇન વન લાઈન ટેક અવે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, જ્યાં આપણે સત્યનિષ્ઠ હોવું જોઈએ અને ધર્મના માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ, જે રીતે પાંડવો ચાલ્યા હતા, તો આપણો વિજય નિશ્ચિત રીતે થશે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ધર્મિષ્ઠા માતાજી, શું લાગે છે? શું શીખ્યા તમે અત્યાર સુધીની ચર્ચાઓથી? માઇક ચાલુ કરીને કહો. હરે હા, કે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે હતા તો પણ અર્જુનના સારથી બન્યા. તો આપણે પણ કોઈ પણ કાર્ય કરતા કે ભગવાન ધાર્મિક કાર્ય કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા આપણે પણ ક્યારેય તે અભિમાન ના લાવવું જોઈએ. અચકાવું ના જોઈએ. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુ, ઇન વન લાઈન ટેક અવે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બસ એ જ હતું કે જો તમે ભક્ત તરીકે શરણાગતિ લો છો અને કૃષ્ણ ભગવાનને શરણાગત થાવ છો, તો ભક્તના આનંદ માટે અને એની જીત માટે ભગવાન સારથી બનતા પણ જીત અપાવે છે. સારથી બની માર્ગદર્શક બની જાય છે. હરે થેન્ક યુ કૃષ્ણ. પ્રભુ. આનંદ ચરણ પ્રભુ, યસ પ્રભુ, પ્લીઝ એડ સમથિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અધર્મનો સાથ દે તો એ માણસ ડરમાં રહે છે, અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય છે એ હંમેશા નિડર હોય છે. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ. શિલ્પા કાંતિ માતાજી, વન લાઈન ટેક અવે.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દીક્ષા લેવી અને શિષ્ય બનવું એમાં અંતર છે, અને ગુરુના આદેશોનું પાલન કરીએ તો જ એને સાચો શિષ્ય કહેવાય. તો એ દુર્યોધન જે દ્રોણાચાર્યને કહે છે એના ઉદાહરણ પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. ખૂબ સરસ મુદ્દો છે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ સરસ મુદ્દો છે. યસ, પ્રીતિ માતાજી નો વારો આવી ગયો છે તો રિપીટ નથી કરતા. ચાલો ચંદ્રિકા માતાજી બોલો, વન લાઈન હરે ટેક અવે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સત્યને છોડવાનું નહીં. સત્યને નહીં છોડવાનું. ચાલો જિજ્ઞાસા માતાજી, વન લાઈન ટેક અવે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. જી પ્રણામ. પ્રભુજી, આમાં એવું છે કે આપણે સંબંધી અને દુનિયા પરત્વે અનાસક્તિ અને કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ પેલે આપણે કેળવવી જોઈએ. અને આપણે ગમે તેવી ઊંચ સ્થિતિમાં કેમ ન હોઈએ, પણ જ્યાર સુધી આપણે કૃષ્ણનું શરણ ગ્રહણ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે પતન થવાના ચાન્સીસ છે. હરે બોલ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ. સરસ. કેટલા અલગ અલગ ટેક અવે મળે છે તમને. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બધા જવાબ સાચા છે. દીપક પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હવે નવા એન્ટ્રેસ નહીં કરતા, આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે રિવિઝન નો. દીપક હરે પ્રભુ કૃષ્ણ પ્લીઝ. પ્રભુજી. યસ. ભગવાનના ભક્ત બનવું જોઈએ ને એમના શરણાગત થવું જોઈએ. ભગવાનના ભક્તનો કદી નાશ થતો નથી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. પૂર્વી માતાજી, ચાલો વન લાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે શાસ્ત્રો ઉપર શંકા ન કરવી જોઈએ અને કૃષ્ણને સખા સ્વરૂપે સમજી એમના મિત્ર બનવું જોઈએ. એમની ઈર્ષા કરવી ન જોઈએ, અને એમને ઈર્ષા નહીં કરીશું તો જ આપણે એમના પ્રભુ પ્રત્યે આપણે એમને પ્રેમ કરીને એમની ભક્તિ કરી શકીશું. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. જો પેલા અધ્યાયમાં ઘણું બધું શીખવાનું છે, પણ એનું વન લાઈન ટેક અવે એ છે કે ભગવદ્ ગીતા આપણે જ્યાં સુધી અર્જુનનો જે એટીટ્યુડ છે એ એટીટ્યુડ આપણે નહીં કેળવીએ ત્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતા નહીં સમજાય. તો પેલો અધ્યાય એકચ્યુઅલી એના માટે છે આખું, કે આપણો ભગવાન પ્રત્યેનો એટીટ્યુડ કેવો હોવો જોઈએ. શું આપણો એટીટ્યુડ ધૃતરાષ્ટ્ર જેવો છે? શું આપણો એટીટ્યુડ દુર્યોધન જેવો છે? કે શું આપણો એટીટ્યુડ અર્જુન જેવો છે? તો પેલો આખો અધ્યાય છે ને એકચ્યુઅલી ભૂમિકા છે, અને એના માટે જ છે કે કોણ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકશે. વન લાઈન ટેક અવે ચેપ્ટર 1 કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિનો એટીટ્યુડ કેવો હોય તો એ કેવી રીતના ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકશે. બરાબર. તો અર્જુન જેવો એટીટ્યુડ થી આપણે ભગવદ્ ગીતા શીખવાની કોશિશ કરીશું તો જ માત્ર ભગવદ્ ગીતા આપણને સમજાશે, નહીતર નહીં સમજે. ઓકે, થેન્ક યુ. બધા કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું હરે અત્યારે કૃષ્ણ. ટ્રેનમાં છું ને તો કદાચ પાર્ટિસિપેટ નહીં કરી શકું, કાંઈ વાંધો તો નહીં. મારું નેટવર્ક જાય તો મારે એટેન્ડન્સમાં ધ્યાન રાખજો જરા. નો પ્રોબ્લેમ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનનું અહીં અચ્યુત નામ આપ્યું છે એટલે ભગવાન પોતાના પદ ઉપરથી ક્યારેય નીચે નથી પડતા. હા, એ તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે ને. ઓકે, સરસ. ચાલો તો હવે આજના સેશન તરફ આગળ વધીએ. તમે લોકોએ ખૂબ સરસ મજાની ચર્ચામાં ભાગ લીધો. આઈ હોપ કે તમે લોકો હોમવર્ક કરીને આવ્યા છો ને. આપણે 2 હોમવર્કમાં 2 ગ્રુપ એક્સરસાઇઝ આપી છે, પછી 2 વ્યક્તિને આપણે પીપીટી પ્રેઝન્ટેશન માટેની વાત કરેલી છે, બંનેને શ્લોક આપી દીધા છે. બરાબર. એમાં લગભગ એક 28 આપ્યું છે ને નરેશ કુમાર ગાંધી પ્રભુ તમને. તો 28 છે ને તમારો શ્લોક આજનો? હા પ્રભુ, હા પ્રભુ. હા, તો તમારું પ્રેઝન્ટેશન લગભગ આજે થશે પ્રભુ, અને માતાજીનું પ્રેઝન્ટેશન નેક્સ્ટ ડે થશે. ઓકે, તો પ્રેઝન્ટેશન રેડી રાખજો. હું તમને હોસ્ટ બનાવીશ, તમે શેર કરી શકશો તમારા ડિવાઇસ ઉપરથી. યસ પ્રભુજી. તો આગળ વધીએ. આપણે લેસન 1 કમ્પ્લીટ કર્યું, પ્રભુપાદ મૂળ મિશન, અને આપણે પહેલા અધ્યાયમાં એ જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ કોને કહેવાય. જેને લેવલ 1 કર્યું હશે, લેવલ 2 કર્યું હશે, અને તમે પૂછો કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય એટલે શું, તો એ સિમ્પલ ભાષામાં આન્સર આપી શકે કે પહેલો અધ્યાય એટલે 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ, દુર્યોધનની મનસ્થિતિ, અર્જુનની મનસ્થિતિ. બરાબર. સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો. પહેલો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. બરાબર. આટલો સિમ્પલ તમને આન્સર આપી શકે જેને લેવલ 1 2 કર્યા હશે. અને એટલા માટે લેવલ 1 2 બહુ જરૂરી છે. અત્યારે લેવલ 1 ચાલી રહ્યું છે. તમે લોકો જરૂરથી એમાં સવારે જોડાવાની કોશિશ કરજો. ના જોડાઈ શકો તો તમારી પાસે વિડીયો અવેલેબલ થઈ જશે બધા, તો વિડીયો પણ જોઈને તમે ત્યાં રિવિઝન કરી શકશો. ઓકે, વૈષ્ણવવાદ વિશે આપણે જોયું હતું, અને એક બહુ મહત્વનો મુદ્દો હતો હિંસા સંબંધિત પ્રભુપાદનું નિવેદન જે હતું સ્ટેટમેન્ટ. તો એને બરાબર કેવી રીતના આપણે લઈ શકીએ અત્યારના સમયમાં, એના ઉપર પણ તમારે એક આપવાનું છે ગ્રુપ ડિસ્કશન. બરાબર. હવે અધ્યાય જે પેલો છે 46 શ્લોકા, શરૂઆત ધૃતરાષ્ટ્રની શંકાથી થઈ, અને 3 થી 11 જે શ્લોક હતા દુર્યોધનની જે પોલિટિકલ નેચર, એની ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. 14 થી 20 માં જીતના ચિહ્નોની ચર્ચા થઈ છે, અને એ તમારી એક એક્સરસાઇઝ પણ છે.
બરાબર. ગ્રુપ ડિસ્કશન પણ એમાં તમારું થવાનું છે કે ભાઈ તમને શું શું લાગે છે, ક્યાં ક્યાં યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. આજે જે મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવા જઈએ છે વિભાગ નંબર 4 છે, 21 થી લઈને 27 શ્લોક, કે ભગવાન કેવી રીતના ભક્ત વત્સલ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એના ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો લાસ્ટ ટાઈમ જેવી રીતના નિલેશ ગાંધી પ્રભુએ વાત કરી કે ભાઈ શ્લોક આપણે 22 સુધી કવર કર્યા છે, બરાબર. અને 22 જે શ્લોક છે એમાં કહ્યું અર્જુને કે અચ્યુત કૃપા કરી અને મારા રથને તમે બંને સેનાની વચ્ચે લઈ લો. ભગવાન છે એ રથને બે સેનાની વચ્ચે લઈ જાય છે, બરાબર. અને એકચ્યુઅલી એવું નહોતું કે ભાઈ અર્જુનને કઈ ત્યાં જઈને હવે સુલેહ કરવાની છે, સમાધાન કરવાની કોઈ ઈચ્છા છે, કારણ કે બધા રસ્તા બંધ થઈ ગયા છે. એના માટેના ખૂબ પ્રયત્નો ઓલરેડી કરી ચુક્યા છે અને સ્વયં ભગવાન દ્વારા એ પ્રયત્ન થયા છે. તો કોઈ એવું કે ભાઈ ભગવાન સ્વયં હાજર હતા તો આટલા બધા લોકોનો વધ થયો, ભગવાન આવે શું કામ ઈચ્છા કરી કે આટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થાય? તો જે લોકો શાસ્ત્ર જાણતા હોય એને ખબર હશે કે ભગવાન બિલકુલ નહોતા ઈચ્છતા કે કોઈ પણનું ત્યાં મૃત્યુ થાય ને મહાભારત જેવું યુદ્ધ થાય, બરાબર. ભગવાનની ઈચ્છા હંમેશા એવી હતી કે ભાઈ યુદ્ધ ના થાય, એટલે સ્વયં ભગવાન છે એ શાંતિદૂત બનીને પણ ગયા હતા, તમને ખ્યાલ છે. ઓકે, તો અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ રથને વચ્ચે લઈ લો. અને આગળ જે 23મો જે શ્લોક છે, કોઈ શ્લોક વાંચશે? ચાલો શ્લોક રીડ કરો. કોને આવડે છે સરસ મજાનું શ્લોકનું પઠન કરતા? બરાબર, એ સેવા પણ આપણે ચાલુ કરીએ ધીમે ધીમે, જેથી આપણા બધા શ્લોક પણ સાથે સાથે વંચાતા જાય. આનંદ ચરણ પ્રભુથી શરૂઆત કરીએ. પ્રભુ 23મો શ્લોક વાંચો પ્રભુ, અને અનુવાદ પણ સાથે સાથે વાંચી લો. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. યોચ્યમાનાન વેક્ષેહમ ય એતે અત્ર સમાગતા ધાતરાષ્ટ્રાય દુર્બુદ્ધે યુદ્ધે પ્રિય ચિકિત્સવ. યોસ્માનન યુદ્ધ કરનારાઓને એ વેક્ષે મને નિરીક્ષણ કરવા દો. અહમ હું, એ જેઓ, તેઓ, એતે તેઓ, અત્ર અહીં, સમાગતા એકત્ર થયેલા, ધાતરાષ્ટ્ર ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો માટે, દુર્બુદ્ધે દુર્બુદ્ધિ, યુદ્ધે યુદ્ધમાં, પ્રિય પ્રિય, ચિકિત્સવ ઈચ્છનારા. અનુવાદ: ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જેઓ અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. ભાવાર્થ શીલ થેન્ક યુ, પ્રભુપાદ થેન્ક યુ, કી જય. થેન્ક યુ પ્રભુજી. આપણે શ્લોક અને અનુવાદ બે જ લઈશું, અને પછી ભાવાર્થ આપણે બધા તો નથી લેવાના, જ્યાં જે જરૂર લાગશે ને આપણે ભાવાર્થ લઈશું અને પછી આપણે એના ઉપર થોડી વ્યાખ્યા કરવાની કોશિશ કરીશું. થેન્ક યુ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુ. હવે આનો ભાવાર્થ તો આપણે વાંચવો જ છે, એટલે ભાવાર્થ આર્યા પ્રજાપતિ માતાજી ભાવાર્થ વાંચો. શ્લોક નંબર 23 નો ભાવાર્થ વાંચો. ઓન ફાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ ભાવાર્થ શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શીલ પ્રભુપાદ કી જય. એ તો જગ જાહેર ગુપ્ત વાત હતી. દુર્યોધન તેના પિતા ધૃતરાષ્ટ્રના સાથ સહકારથી પાપપૂર્ણ યોજનાઓ કરીને પાંડવોનું રાજ્ય પચાવી પાડવા ઈચ્છતો હતો. માટે જે લોકો દુર્યોધનના પક્ષે જોડાયા હતા એ બધા અવશ્ય એક જ માળાના પંખી હોવા જોઈએ. યુદ્ધનો પ્રારંભ થાય તે પૂર્વે અર્જુન એટલું જ જાણવા માંગતો હતો કે રણક્ષેત્ર પર ઉપસ્થિત થયેલા લોકો કોણ હતા. તેમની સાથે શાંતિની વાટાઘાટો કરવાની તેની કોઈ યોજના હતી જ નહીં. શ્રી કૃષ્ણ તેના પક્ષે હોવાથી તેને વિજયની સંપૂર્ણ ખાતરી હતી. છતાં જે લોકોનો સામનો તેને કરવાનો હતો તેમની શક્તિનો અંદાજો કાઢવા તેમને જોવાની તેની ઈચ્છા હતી. એ પણ એક હકીકત હતી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુન પોતે નક્કી કરવા માંગે છે કે ભાઈ કેવા શક્તિશાળી છે સામે. નિરીક્ષે અહમ, ગયા શ્લોક થી અર્જુન છે એ ધીમે ધીમે યોગ માયામાં મુકાયા છે. તો અર્જુન પોતે ભગવાનને કહે છે પ્રભુ રથ વચ્ચે લે હું જોઈ લઉં, વચ્ચે લઈ લો ને હું જોઈ લઉં કોની કોની સાથે યુદ્ધ થશે ને કેવા બધા છે, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ કામ કરે છે. અને અહીંયા આ શ્લોકની અંદર દુર્બુદ્ધે, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને, ખાસ તો દુર્યોધનને દુર્બુદ્ધિ વાળા કીધા છે. શું કામ દુર્બુદ્ધિ વાળા કીધા છે? તો કે ભાઈ જે બીજાની સંપત્તિ છે, બરાબર, એ હડપવા માંગે છે. એ સ્વીકારી નથી શકતા કે પૂર્વજન્મના કર્મ, આ જન્મના કર્મ પ્રમાણે જે કઈ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે સ્વીકારવું રહ્યું, બરાબર. કર્મ પ્રમાણે આપણને હંમેશા બધી વસ્તુ મળતી હોય છે, બરાબર. પણ લોકો આજ સમાજમાં પણ જુઓ તો લોકો સ્વીકારી નથી શકતા, અને પાડોશીની પણ ઈર્ષા આપણને બહુ થતી હોય છે. આપણે ત્યાં સુધી ક્યાં વાત કરીએ, આપણને આપણા સગા ભાઈની ઈર્ષા થતી હોય છે. જોયું છે ને સમાજની અંદર, સગો ભાઈ થોડો પ્રોગ્રેસ કરી લે ને તો એની પણ ઈર્ષા થાય, બરાબર. તો આ બધા જ વ્યક્તિઓ છે બધા દુર્બુદ્ધિ વાળા છે.
અહીંયા શ્લોકની અંદર જે દુર્બુદ્ધિ શબ્દ વપરાયો છે એવા દરેક લોકો માટે આ શબ્દ વપરાયો છે કે જે ખરેખર જે પોતાનું નથી અને જે પોતાનું સમજી અને ભોગવવા માંગે છે. દુર્બુદ્ધિ. બરાબર. માતા પિતા એના બે બાળકો માટે કઈક વસ્તુ લાવ્યા હોય, બે બાળકને એક એક વસ્તુ આપી હોય, અને એક બાળક છે બીજા બાળકની વસ્તુ પડાવી લે, બરાબર, તો માતા પિતા શું કે તારો સ્વભાવ સારો નથી ભાઈ, તને તારા પ્રમાણે તને ઓલરેડી તારું રમકડું તને આપી દીધું, તારું ટોયઝ તને આપી દીધું, બરાબર, તોય તું તારા નાના ભાઈનું લઈ લેશ, મતલબ આ સ્વભાવ સારો ન કહેવાય, તારા વિચારો ખરાબ છે. કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છાથી આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે આપણે કર્મ પ્રમાણે પ્રાપ્ત એ સ્વીકારવું રહ્યું. ઈશોપનિષદની અંદર પહેલો શ્લોક જ છે, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્કિંત્ય જગત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન બંધિથા મા વૃદ્ધ કસ્ય સ્વિદત્તનમ. કહેવાય બહુ ક્લિયરલી છે, આ સુખનું સૂત્ર છે એકચ્યુઅલી. ઈશોપનિષદનો જે પહેલો શ્લોક છે ને કે કેવી રીતના આપણે સુખી થઈ શકીએ. પેલા તો સમજો કે તમારી પાસે મારી પાસે જે કઈ છે એ કઈ ઓટોમેટિક નથી, બરાબર. તમે ને મેં જે વાવેલું છે ને એ જ ઉગેલું છે, બહુ સિમ્પલ ભાષામાં. તમે ને હું અત્યારે કઈ સારી પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર હોય, ધન સંપત્તિ હોય, અથવા તો તમે ને હું કઈ નિર્ધન હોય ને સારી પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર ના હોય, તો આની પાછળ બીજું કોઈ વ્યક્તિ જવાબદાર નથી, ઇન્ક્લુડિંગ કૃષ્ણ. ભગવાન તો બિલકુલ જવાબદાર નથી, કારણ કે ભગવાન તમને બિલકુલ રાખવામાં જ ખુશ નથી. તો અહીંયા સુખ દુઃખ આપવા માટે તો પછી ભગવાન ક્યારે વિચારતા નથી. ભગવાન એવું કે છે કે ભાઈ આ દુઃખાલયમાં શાશ્વત તમે ખોટા ફસાણા છો, તમે નીકળો અહીંથી. ભગવાન અહીં રહેવા દેવા નથી માંગતા. ઘણા બધા દુઃખ પડે તો ભગવાનને દોષનો ટોપલો તોડી દેતા હોય ભગવાન, બરાબર. તો આ સમજવું રહ્યું કે ભાઈ જે કઈ સુખ છે દુઃખ છે એ માત્ર ને માત્ર આપણા કારણે છે, બરાબર. કર્મ પ્રમાણે આપણને મળે એમાં આપણે હંમેશા ખુશ રહેવું જોઈએ, બરાબર. બીજાની સંપત્તિ હડપવી, બીજાની કોઈ પણ વસ્તુ હડપવી એને દુર્બુદ્ધિ કીધું છે. આજે આ વસ્તુ જોવા મળે છે, બરાબર. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં આપતા કે ભાઈ બધું કૃષ્ણનું છે, સબ ભૂમિ ગોપાલ કી. તો પ્રભુપાદ જયારે ઇમિગ્રેશન ની લાઈનમાં ઉભા રહેતા ને ત્યારે ઇમિગ્રેશન વાળા જયારે ચેક કરતા તો પ્રભુપાદ કહેતા કે જો આ લોકો ચેક કરે છે ના, લોકો એવું માને છે કે ભાઈ તમે અમારા દેશમાં ના આવી શકો, અમારા દેશના સંસાધનો ના વાપરી શકો, અમારા દેશની જમીનને તમે ના વાપરી શકો, તમે અહીંથી જતા રહ્યો. હકીકતે બધી જમીન કૃષ્ણની છે, પછી અમેરિકાની હોય, જાપાનની હોય, ચાઇનાની હોય કે ગમે ત્યાંની, બધી જમીન તો કૃષ્ણની છે. ભૂમિ આપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવ છે. 7મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે પંચમહાભૂતમાંથી બનેલી બધી વસ્તુ, બરાબર, બધી પરા અપરા શક્તિ બધું મારું છે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ હંમેશા વિચારતા જમીન ભગવાનની છે. તો આજે તમે જોવો તો ઘણા બધા એવા દેશો છે કે જ્યાં ખૂબ જમીન છે, બરાબર, જેમ કે કેનેડા, બરાબર, કેટલો વિશાળ દેશ છે. એની સામે તમે પોપ્યુલેશન જોવો તો, બરાબર, પોપ્યુલેશન આપણે કદાચ એક રાજ્ય બરાબર થઈ શકે, બરાબર. એની જગ્યાએ તમે ભારતની પોપ્યુલેશન જોવો અને સામે ક્ષેત્રફળ જોવો, બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયામાં જાઓ તો બે મકાનની વચ્ચે અમુક જે એરિયા છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં, બે મકાનની વચ્ચે 30-30 કિલોમીટરના અંતર છે. 30-30 કિલોમીટર સુધી તમને કઈ મળે નહીં. અને અહીંયા આપણે ધારાવીમાં મુંબઈ ગયા હોય તો 1 કિલોમીટરની અંદર લાખો લોકો વસી રહ્યા છે મુંબઈમાં, ધારાવી, બરાબર. તમે અંદર જતા રહ્યો તો ખોવાઈ જાવ, તમને એમ થાય કે બહાર નીકળવાનું ક્યાંથી, બરાબર. સૂર્યના કિરણો અંદર ના પ્રવેશે એટલી ગીચ છે ઝૂંપડપટ્ટી ધારાવી, બરાબર. જે લોકો ક્યારેક મુંબઈ ગયા હોય તો ખબર પડે. સાક્ષાત જીવતું જાગતું નર્ક જોવું હોય ને તો ધારાવીમાં એકવાર આટો મારી આવવાનું, તમને તમારી જિંદગીથી તમે એકદમ સેટિસ્ફાઈડ થઈ જશો. તમે જે જગ્યાએ રહ્યો છો, બરાબર, એ પછી 1 BHK નો ફ્લેટ હોય, 2 BHK નો ફ્લેટ હોય, બરાબર, જે ગામમાં જે સિટીમાં રહ્યો છો, જ્યાં જોબ કરો છો, ખાલી એક વખત મુંબઈ જાઓ અને એકવાર ધારાવીમાં આટો મારો ને તમને ખબર પડી જશે કે નહીં, ભગવાને મને ખૂબ સારું આપ્યું છે, હું ખૂબ સારી જગ્યાએ રહું છું. ધારાવીની ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર ઘરની અંદર ગટરનું પાણી આવી જાય, લોકો એમાં રહેતા હોય છે. એક નાનું એવું 5x5 નું ખોલી હોય, 5x5 ની, કે જેમાં પગ લાંબા કરો તો પગ સામે અડી જાય, એની અંદર પતિ પત્ની 2 બાળકો 3 બાળકો બધા ભેગા રહેતા હોય એવડી નાની ખોલીમાં. એ ખોલીમાં બધું જ હોય, કિચન કહો, બેડરૂમ કહો, ડ્રોઈંગ રૂમ કહો, બધું એ છે, બરાબર. એકદમ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ. એકચ્યુઅલી હું ત્યાં મુંબઈ હતો, નવી મુંબઈમાં, તો એક રિસર્ચ માટે, એક પ્રોજેક્ટ માટે અમને ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હું ત્યાં ખારઘર હતો નવી મુંબઈમાં, તો અમને અમારા પ્રોફેસર લઈ ગયા હતા. તો અમે લાઈફ જોઈ તો અમને આશ્ચર્ય થયું કે લોકો આવી રીતના પણ જીવી શકે છે, બરાબર. તો આવું છે કે એક જગ્યાએ 1 કિલોમીટરની અંદર હજારો લાખો માણસો રહે છે, એક જગ્યાએ 5 કિલોમીટરમાં એક ઘર છે. એટલે પ્રભુપાદ હંમેશા આના વિશે ચિંતા કરતા. બધું તો કૃષ્ણનું છે,
બરાબર, બધું કૃષ્ણનું છે તો આવો ભેદભાવ શું કામ હોવો જોઈએ? બરાબર, બધી જ સંપત્તિ ભગવાનની છે. દુર્બુદ્ધિ, અત્યારે બધા લોકો કેવા છે? દુર્બુદ્ધિ. આગળના શ્લોકની અંદર 24મો શ્લોક તરફ આપણે આગળ વધીએ. સંજય શું કહે છે, પણ એની પહેલા શ્લોક આપણે વાંચવો છે અને અનુવાદ વાંચવો છે, જે તમારી સ્લાઇડમાં છે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી, તમે શ્લોક અને અનુવાદ વાંચશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ધન્યવાદ. સંજય ઉવાચ એવ મુક્તો ઋષિકેશો ગુડાકેશેન ભારત સેનયોરુભયોર્मध्ये સ્થાપયિત્વા રથોત્તમમ. અનુવાદ. સંજય બોલ્યો, હે ભરતવંશી, અર્જુન દ્વારા આ પ્રમાણે સંબોધિત થયેલા ભગવાન કૃષ્ણે બંને પક્ષોના સૈન્યોના મધ્ય ભાગમાં જ તે ઉત્તમ રથને ઉભો રાખ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજી શું કે છે એ પણ સમજવાની કોશિશ કરીએ. ભાવાર્થ એકવાર વાંચવો છે. માનસી માતાજી, ભાવાર્થ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આ શ્લોકમાં અર્જુનનો ગુડાકેશ તરીકે નિર્દેશ થયો છે. ગુડાકા એટલે નિદ્રા, અને જે નિદ્રા પર જીત મેળવે છે તેને ગુડાકેશ કહેવાય છે. નિદ્રાનો અર્થ અજ્ઞાન પણ થાય છે. તેથી અર્જુને કૃષ્ણની મિત્રતાને કારણે નિદ્રા અને અજ્ઞાન બંને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. અર્જુન કૃષ્ણનો મહાન ભક્ત હોવાથી તે કૃષ્ણને એક ક્ષણ માટે પણ વિસરી શકતો ન હતો, કારણ કે ભક્તનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે. જાગતા કે સૂતા ભગવત ભક્ત કૃષ્ણના નામ, રૂપ, ગુણ તથા લીલાઓ વિશે ચિંતન કરવામાંથી કદાપી મુક્ત રહેતો નથી. તેથી કૃષ્ણનો ભક્ત તેમનું સતત ચિંતન કરતો રહી નિદ્રા તથા અજ્ઞાન બંનેને જીતી શકે છે. આને જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત અથવા સમાધિ કહે છે. જીવ માત્રની ઇન્દ્રિયો તથા મનના નિર્દેશક અર્થાત ઋષિકેશ તરીકે કૃષ્ણ અર્જુનના હેતુને સમજી ગયા હતા કે બંને સેનાનીઓના મધ્યમાં રથને શા માટે ઉભો રાખવા ઈચ્છતો હતો. તેથી ભગવાને એમ જ કર્યું અને પછી આ પ્રમાણે બોલ્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કેટલો સુંદર ભાવાર્થ પ્રભુપાદે આપ્યો છે. ભાઈ, ખરેખર સમાધિ એટલે શું? શું કામ ગુડાકેશ શબ્દ અહીંયા વાપર્યો છે? બરાબર. સંજય છે બહુ ચતુર છે, ભગવાનના ભક્ત. અને સંજય છે એ આ શ્લોકની અંદર સુંદર મેસેજ આપે છે. બે શબ્દથી સંબોધન થયું છે. કૃષ્ણનું સંબોધન થયું છે ઋષિકેશથી અને અર્જુનનું સંબોધન થયું છે ગુડાકેશ. બરાબર. તો હજી તો યુદ્ધની શરૂઆત કઈ થઈ નથી અને સંજય છે એ પેલા જ બરાબર કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તમે શું માનો છો કે અર્જુન અજ્ઞાની છે, અર્જુનને કઈ નથી સમજાતું, અર્જુન યોગ માયામાં પડી ગયા છે, અર્જુન મૂર્ખ છે. તો સંજય પહેલેથી જ કહેવા માંગે છે કે તમે સમજી નથી શકતા કે આ ઋષિકેશ છે. કૃષ્ણ કોણ છે? ઋષિકેશ. બરાબર. અને અર્જુન ની દરેક ક્રિયાઓ છે એ કોને આધીન થઈ રહી છે અત્યારે? ઋષિકેશ, કૃષ્ણની. કૃષ્ણ છે બરાબર એના ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને ડાયરેક્ટ દોરવણી આપી રહ્યા છે. સ્વયં ભગવાન ઈચ્છે એમ એ વર્તન કરી રહ્યા છે. આપણે આની પહેલા એકવાર ચર્ચા કરી હતી, ખબર છે કે શું કામ ભગવાન એના શુદ્ધ ભક્તોને સાથે લઈ આવે છે આ બધી લીલાઓ કરવા માટે? શું કામ આઈના કોઈ વ્યક્તિને ઇન્વોલ્વ નથી કરતા? કારણ કે આઈના કોઈ વ્યક્તિને ઇન્વોલ્વ કરે તો ભગવાનનો પ્લાન ફ્લોપ કરી નાખે. બરાબર. મૂર્ખ બનવું કોને ગમે? તમને કોઈ એમ કે ભાઈ મૂર્ખ બની જાઓ, બરાબર, તમને સદીઓ સુધી યાદ રાખશે. તેવી રીતના તો કે અર્જુન મૂર્ખ હતો, અર્જુનને કઈ ખબર નહોતી પડતી. બરાબર. ગુરુકુળમાં ભણ્યો પણ કઈ ભાન નહોતી પડતી, મૂર્ખ હતો. બરાબર. આવી રીતના યાદ કરશે, ચાલશે? આપણને કહે તો આપણે ના પાડી, ના 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 પ્રભુ, મૂર્ખ નહીં થાય આપણાથી. બરાબર. એટલા માટે આ શબ્દ ઋષિકેશ સામે ગુડાકેશ. સંજય છે ક્લેરિફિકેશન આપવા માંગે છે, તમે સમજો તો અર્જુન મૂર્ખ નથી, અર્જુનનું નામ ગુડાકેશ છે. ગુડાકેશ શબ્દ છે જેને નિંદ્રા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. નિંદ્રા છે એ અજ્ઞાનનું પણ ઘોતક છે. તો અર્જુને ઓલરેડી અજ્ઞાન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. તમને શું લાગે છે કે અહીંયા એના રિલેટિવના મોહમાં પડી ગયો છે, અજ્ઞાની બન્યો છે? નહીં. એક સરસ મજાનો રોલ પ્લે થઈ રહ્યો છે ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે, બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. સંજય પેલા જ અધ્યાયથી આ ક્લેરિટી આપી રહ્યા છે. પેલા અધ્યાય. કોઈ એમ કે અર્જુન છે યોગ માયામાં છે, મૂર્ખ છે. સંજય કે ના ના ના, તમને જે ઓળખતા નથી. કોણ છે? આ ગુડાકેશ છે. બરાબર. તો સરસ મજાનો આ ગુણ છે. બરાબર. કે ભાઈ કેવી રીતના કોઈ નિંદ્રા ઉપર, અજ્ઞાન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે, કેવી રીતના આપણે ભૂખ ઉપર, તરસ ઉપર, ઊંઘ ઉપર, કામ, ક્રોધ, ઈર્ષા આના ઉપર નિયંત્રણ કરી શકાય. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનનો સંગ કરે છે તો આપમેળે આ બધા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. ગુડાકેશ એટલે નિંદ્રા ઉપર વિજય. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ સરસ લખે છે કે ભાઈ ભગવાનની લીલાઓ વિશે સતત ચિંતન કરવામાંથી કદાપી મુક્ત નથી રહી શકતો.
કૃષ્ણનો ભક્ત એનું સતત ચિંતન કરે છે, નિંદા અને અજ્ઞાન બંનેને જીતી શકે છે ને આ છે સમાધિની અવસ્થા. હવે એવું નહોતું કે આ અવસ્થા નરસિંહ મહેતામાં જ જોવામાં આવતી હતી. નરસિંહ મહેતા જયારે એક તારો કાઢે, કેદાર રાગ વગાડે તો બરાબર સમાધિમાં ખોવાઈ જાય. પણ આપણે તો આ અવસ્થા જોઈ છે હમણાં જ. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, ખબર છે તમે વિડીયો જોયો હશે કે મહારાજ છે રાત્રે ઊંઘમાં ભગવાનની મંગલા આરતી કરી રહ્યા છે. હજી પણ એ વિડીયો તમને મળશે. ઊંઘમાં, મારા તો નિંદરમાં છે, એનું શરીર એકદમ કેવાય દુર્બળ થઈ ગયું છે અને સૂતા છે, આંખ બંધ છે, બરાબર. અને આ રીતના છે મહારાજ આરતી કરી રહ્યા છે ભગવાન. મતલબ એને ઊંઘમાં પણ, કારણ કે જો હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ નું ભગવાનને અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવા માટે એને ખૂબ આનંદ થતો મહારાજને. તો મહારાજ જ્યાં પણ જતા, મહારાજ દિલ્હીમાં હોય કે વિદેશના કોઈ ટેમ્પલમાં હોય, તો મહારાજ જે તે ટેમ્પલના પૂજારી હોય ને એને પર્સનલી મળી લે મહારાજ કે ભાઈ કેન આઈ ડુ, બરાબર, હું કરી શકું છું ભગવાનની ડાયરેક્ટ સેવા, અર્ચા વિગ્રહ સેવા હું પરફોર્મ કરી શકું, શું એના માટે લાયક છું? મહારાજ એવી રીતના પૂછતા. પૂજારી તો બરાબર હક્કા બક્કા રહી જાય ને કે મહારાજ સ્વયં પૂછે કે હું લાયક છું કે નહીં. તો પૂજારી હંમેશા કહેતા ના ના પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, બરાબર. તો મહારાજનું કન્ડિશન તમે જોવો, હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, એનું શરીર છેલ્લે ઘણું બધું દુર્બળ થયું હતું. મહારાજ જે ચાલતા, બરાબર, તો આમ તે થોડા વાંકા વળી ગયા હતા છેલ્લે, બરાબર. તો ઇવન તમે જોયું હશે મહારાજ મોસ્ટલી ક્યારે એવું ના બને કે મહારાજ મંગલા આરતીમાં એબસન્ટ હોય, હંમેશા મહારાજ મંગલા આરતીમાં હાજર હોય. પાછળ એના એક આસિસ્ટન્ટ હંમેશા ઉભા રહે. મહારાજ આરતી કરતા હોય તો આસિસ્ટન્ટ પણ થોડા ઉભા રહે કે મહારાજને કદાચ નમી જાય, ચક્કર આવે, પડી જાય. આવી કન્ડિશનમાં પણ મહારાજ છે ભગવાનની સેવા કરવામાં ક્યારે ચૂકતા નહોતા. આને કહેવાય ગુડા કેસ, બરાબર. રાત્રે ઊંઘમાં પણ ભગવાનને સતત યાદ કરી રહ્યા છે, બરાબર. આપણે તો સડ ગોસ્વામીઓના દર્શન નથી કર્યા, પણ આપણે આમના દર્શન કર્યા છે. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, આપણે આમના દર્શન કર્યા છે. કે આવા મહાભાગવતો આપણી વચ્ચે છે કે જે ખરેખર આ ગુડા કે શબ્દને અત્યારે પણ સાર્થક કરી રહ્યા છે. શરીરની ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, આજે પણ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં જઈને લોકોને દીક્ષા આપી રહ્યા છે, એના કર્મોના બંધનમાંથી એને છોડાવી રહ્યા છે, અને કર્મોનો ભાર પોતાની ઉપર લઈ રહ્યા છે. સહેલું નથી ને કર્મોનો ભાર લઈ લેવો. તમારા માતા પિતા પણ તમારો કર્મ ના લે, તમને ખબર છે? પૂછી જોજો. મારા અનંત જન્મોના કર્મોના ફળ મમ્મી તમે લઈ લેશો, પપ્પા તમે લઈ લેશો, બરાબર. આવું તો થયું હતું, બરાબર. મૃગારી સાથે, બરાબર, વાલીઓ લૂંટારો, બરાબર, એમની સાથે પણ થયું હતું. ઘરે પૂછવા ગયા હતા, બધા ના પાડી દીધી, નહીં ભાઈ તમારા કર્મના ફળ તમે ભોગવો. કોઈ ના લે, પણ એક ગુરુ એવા તત્વ છે કે જે તમારા કર્મના બંધન કમ્પ્લીટલી લઈ લે, બરાબર. ભલે એને ભોગવવું પડે, સહન કરવું પડે, બધું, બરાબર. એના જીવનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે, પણ છતાં પણ એ તમને દીક્ષા આપે, બરાબર. આને કહેવાય ગુડા કેસ છે, બરાબર. તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે જેને ઇન્દ્રા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હોય, અજ્ઞાન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હોય, જેમ કે આપણા બધા ગોસ્વામીઓ ગણ, બરાબર. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, 1-1.5 કલાકની ઊંઘ, ભૂખ ઉપર વિજય, માત્ર અઠવાડિયામાં 1 દૂનો થોડું છાશ પી લેવાની. સનાતન ગોસ્વામી માત્ર થોડો, બરાબર, ઘઉંનો લોટ અને યમુનાજીનું પાણી મિક્સ કરી અને અગ્નિમાં નાખીને બાટી જેવું ખાઈ લેવાનું. કોઈ ટેસ્ટ નથી, મીઠું પણ નથી એની અંદર. તો આને ભૂખ ઉપર વિજય, ઊંઘ ઉપર વિજય, તરસ ઉપર વિજય, કામ ક્રોધ, કામ ઉપર વિજય હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર. ક્રોધ ઉપર વિજય અમરીશ મહારાજ. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ છે શાસ્ત્રની અંદર, અને આ બધા ગુણોને અર્જિત કરી શકાય છે. જે ગુણો, બરાબર, અહીંયા અર્જુનજી અર્જિત કર્યા છે. આપણા આચાર્ય ગણ, આપણા પ્રભુપાદ, બરાબર, એ સ્વયં 1 કલાક 1.5 કલાકની થી વધારે ઊંઘ ક્યારે નહોતા લેતા, બરાબર. સતત જાગતા, આખી રાત ટ્રાન્સલેશન કરતા, આખી રાત સેવા કરતા શ્રીમદ ભાગવતમની, બરાબર. લક્ષ્મણજી રામચંદ્રજી સાથે ગયા, ક્યારે સુતા નહોતા. તો આ બધા ગુડા કેસ જે ગુણ છે એમને અર્જિત કર્યા છે. અને આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે, ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. પ્રભુપાદ છે એ જયારે અમેરિકા ગયા તો ઘણા બધા શરૂઆતમાં નવા ભક્તો પ્રભુપાદ સાથે જોડાયા. તો ઘણી વખત ભક્તો સુઈ ગયા હોય, રાત્રે ઉઠીને જોયે તો પ્રભુપાદ જાગતા હોય, બરાબર. વળી ક્યારેક પાછા ભક્તો ઉઠે, બરાબર, વોશરૂમ જવા કેમ, પાછા જોવે તો પ્રભુપાદ જાગતા હોય, બરાબર. 2 વાગે ઉઠે તો પ્રભુપાદ જાગતા હોય, 3 વાગે જોવે તો પ્રભુપાદ લખતા હોય, 4 વાગે પ્રભુપાદ લખતા હોય, 4:30 વાગે પ્રભુપાદ મંગલા આરતીમાં હાજર હોય, બરાબર. તો એ ભક્તો વિચાર કરતા હતા કે આ સુતા ક્યારે હશે, બરાબર. કારણ કે એક તો સૌથી છેલ્લે હોય પ્રભુપાદ હંમેશા. તમને ખબર છે ને, અમેરિકામાં જયારે પ્રભુપાદ હતા ને, તો
તો શરૂઆતમાં તો એવા લોકો બરાબર પ્રભુપાદ પાસે આવતા કે પ્રસાદ લઈને ડીશ પણ સાફ નહોતા કરતા. 70 વર્ષની ઉંમરે એ પ્રભુપાદ ડીશ પણ પોતે જાતે સાફ કરતા, બધાની પ્લેટ સાફ કરતા, બરાબર. અને લગભગ ઓન એન એવરેજ 25 થી 30 લોકોની રસોઈ પ્રભુપાદ રોજ જાતે બનાવતા. આ બધા આવતા તો પ્રભુપાદ એને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક પૂરી, બરાબર, લુચી કહેવાય બંગાળીમાં, લુચી, બરાબર, સબ્જી, બધું ઘણું બધું સ્વીટ્સ ને બધું બનાવીને જમાડતા. પ્રભુપાદ ક્યારે થાકતા નહોતા, બરાબર. આ વિજય છે, બરાબર. થાક ઉપર વિજય છે, નિંદ્રા ઉપર વિજય છે, બરાબર. તો આપણે તો જોયું છે, આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે. ગઈકાલે મેં એક મીટિંગ લીધી હતી કે ભાઈ કોઈને દીક્ષા લેવા માટે કોઈની ઈચ્છા છે તો તમે લોકો આવજો. કારણ કે ખરેખર આપણે બહુ સૌભાગ્યશાળી છે કે આપણે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં ઇનિશિયેશન મળે, બરાબર. તો આવા સંતો મહંતો આપણી સાથે, બરાબર, આ ધરાતલ ઉપર બિરાજમાન છે કે આપણે એના આશીર્વાદ લઈ શકીએ, આપણે એમની પાસેથી દીક્ષા લઈ શકીએ. જયારે જુહુ ટેમ્પલ મુંબઈમાં બન્યું ને શરૂઆતમાં, તો પ્રભુપાદે એમના ડિસાઇપલ ગર્ગ મુનિને મોકલ્યા મુંબઈ. તો ગર્ગ મુનિ, બરાબર, મુંબઈ આવ્યા ને તો એને એમ કે મુંબઈ છે, મોટું સિટી છે, સરસ મજાનું મંદિર હશે. બહુ બધી માહિતી નહોતી તો પૂછતા બધાને જતા હતા કે ભાઈ ઇસ્કોનનું મંદિર ક્યાં છે, ઇસ્કોનનું મંદિર ક્યાં છે. સમુદ્ર કિનારે, બરાબર, ખૂબ ઝાડીઓ ઝાકડાઓ એની અંદર હાલે છે. ઇસ્કોનનું મંદિર કે બસ નજીક છે, નજીક છે, નજીક જ છે. એમ કરીને કેટલી બધી જાડી જંગલ આવી તો કે ક્યાં છે મંદિર, તો કે બસ આ નજીક જ છે. એમ કરીને થોડા જાળવાની આગળ જાય છે તો એક નાનું ટેન્ટ જેવું છે, છાપરું, એમાં રાધા રાસ બિહારી બેઠા છે. ક્યાં મંદિર છે, તો કે હા, બરાબર. તો ત્યારે ઓલરેડી ઘણા બધા ભક્તો હતા, બરાબર. તો પૂછે છે કે ભાઈ તો ભક્તો એ રહેવાનું ક્યાં, બરાબર. તો બીજા ભક્તો ઓલરેડી રહેતા હતા કે પ્રભુજી રહેવાનું અહીંયા. ક્યાં, તો કે ખુલ્લામાં. વિચાર કરો, સમુદ્રનો કિનારો છે, ખૂબ કીચડ છે, ખૂબ મુંબઈનો વરસાદ, જાડી ઝાખડા. અને ઇઝોલિનેસ તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ જયારે આવે છે ત્યાં મુંબઈ, બરાબર, અને એ પણ ગર્ગમુનિ સાથે હોય છે. તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદને ફોન કરે છે, પ્રભુપાદ અમારું બધાનું બોડી ફોરેન બોડી છે અને અમે અહીંયા ખુલ્લામાં રહીએ છીએ. પ્રભુપાદ અહીં હેલિકોપ્ટર જેવડા મચ્છર આવે છે, મોટા મોટા, બરાબર. એવું નહીં કે ખાલી રાત્રે, પ્રભુપાદ દિવસે પણ એટલા બધા મચ્છર આવે છે અને અમારું લોહી પી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે તમારે શુદ્ધ નથી થવું? તમને શું લાગે છે, ઇસ્કોન સંસ્થા જે ઊભી છે ને, આવા મહાન મહાન સંતો એ પોતાનું લોહી રેડ્યું છે આની પાછળ, બરાબર. ઇઝોલિનેસ કમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજ, ગર્ગ મુનિ, ઘણા બધા અઢળક નામ છે. શરૂઆતમાં જે ફોરેનર જે ડિવોટી હતા ને, એ જે કર્યું છે કોઈ ભારતીય કરી ના શકે, એ કર્યું છે એને પ્રભુપાદ માટે. ઇસ્કોન સંસ્થા જે એને ઊભી કરી છે. તમે ખાલી મુંબઈ ટેમ્પલ જે બન્યું, બરાબર, એ ખાલી વાંચો ને તમારા આંખમાંથી આંસુ આવે. માતાજીઓને ચોટલા પકડી પકડીને ખેંચીને ઘા કરવામાં આવતા બારે. ફોરેનર ડિવોટી, રશિયન ડિવોટી, અમેરિકન બોડી, અને આપણા ભારતીય, આપણા હિન્દુ, આપણા સનાતનીઓ મુંબઈમાં આ બધા વિદેશી ભક્તોને, બરાબર, જગ્યા ખાલી કરવા માટે માતાજીઓના ચોટલા પકડી અને ઘા કરતા દૂર દૂર. શું લાગે છે તમને? આને કહેવાય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, ક્રોધ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. તમે ને હું, બરાબર, આપણા માટે સહન ના કરી શકીએ. અને આ તો ફોરેન ડિવોટી બધા આવ્યા છે, પોતાનું તો કોઈ સ્વાર્થ છે નહીં ને, કોઈ જોબ કઈ કોઈ થોડી સેલરી આપી રહ્યા છે ને, બરાબર. ખાલી એટલો એનો બરાબર હેતુ છે કે આપણા બધા માટે એક સરસ મજાની ઇસ્કોન સંસ્થા ઊભી થાય, બરાબર. તમે વાંચો, રાધા રાસ બિહારી ટેમ્પલ જે બન્યું છે, માયાપુર જે ટેમ્પલ બન્યું છે. આજે આપણને બહુ આનંદ આવે ને, મુંબઈ જઈએ જુહુ ટેમ્પલમાં. હવે અમે તો પાંડવ નિર્જલા એકાદશી જુહુમાં કરીએ છીએ, ખૂબ આનંદ આવે છે, સરસ કીર્તન થાય છે, સરસ પ્રસાદ મળે છે. જે લોકો મુંબઈમાં રહેતા છે ને ખબર હશે, એક સ્ટોરી વાંચો, એની પાછળનું, બરાબર, જે જે સમર્પણ છે, જે બલિદાન છે. પ્રભુપાદ એમના શિષ્યો પાસે બહુ એકચ્યુઅલી તપશ્ચર્યા કરાવી છે, ખૂબ તપશ્ચર્યા કરાવી છે, ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી છે પ્રભુપાદના શરૂઆતના જે ડિસાઇપલ્સ છે એમને, બરાબર. તો આ છે ગુડાકેશ ન વિજય પ્રાપ્ત થાય, ક્રોધ ઉપર વિજય, થાક ઉપર વિજય, નિંદ્રા ઉપર વિજય. હવે જયારે રથ મૂકવાની વાત થઈ, અર્જુને કીધું કે ભગવાન રથને વચ્ચે મૂકી દો. તો હવે ભગવાન છે રથ લઈ જાય છે, બરાબર. ભગવાન ધારે તો ગમે ત્યાં રથ મૂકી શકતા હતા, પણ ભગવાન છે એને ભગવદ ગીતા બોલવાની છે. તો રથ ક્યાં મૂકે છે? ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુક્ત સર્વેષાં ચ મહિક્ષિતામ ઉવાચ પાર્થ પશ્યેતાન સમવેતાન કુરુ નીતિ. ક્યાં મૂકવામાં આવે છે રથ? ભીષ્મ, દ્રોણ તથા વિશ્વભરમાં અન્ય રાજાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું, હે પાર્થ, અહીં એકત્રિત થયેલા બધા કુરુઓને તું જો. ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુક્ત,
સંપૂર્ણપણે માયાનો પડદો પડી જશે આ શ્લોકથી. અર્જુન ઉપર યોગ માયાનો પડદો કમ્પ્લીટલી પડી જશે આ શ્લોકથી. બરાબર. અહીંયા ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ ભીષ્મ અને દ્રોણ એની સામે રથ મૂકવામાં આવ્યા છે. બરાબર. નાનો એવો ભાવાર્થ છે. પ્લીઝ કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ, રેઝ યોર હેન્ડ. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ પ્લીઝ. મને પેલું જે નામ દેખાય હું તરત નામ બોલી જાઉં છું જેથી સમય ના બગડે. યસ યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. યસ પ્રભુ, દંડવત. ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદજીની જય. અનુવાદ બી લઈ લો પ્રભુજી. હા, અનુવાદ ને ભાવાર્થ બે લઈ. અનુવાદ અને ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદજી દ્વારા શિલા પ્રભુપાદજીની જય. ભીષ્મ, દ્રોણ તથા વિશ્વભરના અન્ય બધા જ રાજાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાને કહ્યું, હે પાર્થ, અહીં એકત્રિત થયેલા આ બધા કુરુઓને જો. ભાવાર્થ, જીવ માત્ર ના પરમાત્મા તરીકે ભગવાન કૃષ્ણએ જાણતા હતા કે અર્જુનના મનમાં શી ગડમથલ ચાલી રહી હતી. આના સંદર્ભમાં થયેલો ઋષિકેશ શબ્દનો પ્રયોગ દર્શાવે છે કે ભગવાન બધું જ જાણતા હતા. એવી જ રીતે કુંતી અથવા પૃથાપુત્ર અર્જુનના સંદર્ભે પાર્થ શબ્દ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. પરમ સખા તરીકે તેઓ અર્જુનને જણાવી દેવા માંગતા હતા કે અર્જુન તેમના પિતા વાસુદેવજીની બહેનનો પુત્ર હતો. તેથી જ તેમણે અર્જુનના સારથી બનવાનું સ્વીકાર્યું હતું. હવે કુરુઓને જો એમ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું તો આનાથી તેમનો શું આશય હતો? શું અર્જુન ત્યાં અટકી જઈને યુદ્ધ કરવા માંગતો ન હતો? કૃષ્ણએ પોતાની કોઈ પૃથાના પુત્ર પાસેથી એવી આશા ક્યારેય રાખી ન હતી. આમ ભગવાને અર્જુનના મનોભાવનું કથન મિત્ર ભાવે વિનોદમાં કર્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આ વ્યંગ કરી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનને કે છે કે ભાઈ જોઈ લે તું, બરાબર, તારે જોવા છે કે ભાઈ રથ વચ્ચે લેલો મારે જોવું છે. ભગવાન કે જોઈ લે, કઈ નવું છે નહીં ભાઈ, બરાબર, આ બધા તારા જ સગા છે ને તું બધાને ઓળખે છે, કોને જોવા જોઈ લે, જેને જોવા એને. એકચ્યુઅલી અહીંયા ભગવાન રથ મૂકી શકતા હતા કર્ણની સામે, દુર્યોધનની સામે, બરાબર, જયદ્રથની સામે, પણ ભગવાન આ રથ નથી મૂક્યો. ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખ, ભીષ્મ અને દ્રોણ જ્યાંથી દેખાય એવી જગ્યાએ ભગવાને રથ મૂક્યો છે. સૌથી મોટું કારણ છે, બરાબર, અજ્ઞાનની અંદર ડૂબી જવા માટેનું, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ડૂબી જવાનું, એ ભીષ્મ અને દ્રોણ છે. ભીષ્મ જે એ ઘોતક છે કોના? બરાબર, મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ રિલેશનશિપ. બરાબર, કારણ કે મારા દાદા, બરાબર, હું એને કેમ મારી શકું? બસ, તો આપણે એના કારણે જ ફસાય છે ભૌતિક જગતમાં. આપણા ભૌતિક જગતના સંબંધો, મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારા માતા પિતા, મારો સમાજ, મારો ગામ, બરાબર, મારો દેશ, બરાબર, તો આપણે એમાં અજ્ઞાનમાં ડૂબી જઈએ છીએ. આપણે આપણો ઓરિજિનલ જે સમાજ છે ને એને આપણે નથી ઓળખી શકતા. લેવલ 1 માં એક માતાજીએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે પ્રભુજી, ભક્તિ બહુ કરીએ ને તો આ સમાજના જે સંબંધો છે, બરાબર, ધીમે ધીમે ઓછા થઈ જાય છે, તો એ બધા રિલેટિવને ખોટું ના લાગે? બરાબર, તો મેં કીધું હતું કે વિચાર કરો કે તમે આ ભૌતિક જગતના રિલેટિવને ખોટું ના લાગે એની ચિંતા કરો છો, કૃષ્ણને કેટલું ખોટું લાગતું હશે? બરાબર, આપણા બધાના પિતાજી છે, અહમ બીજે પિતા, અનંત કોટી વર્ષોથી તમારી મારી રાહ જોવે છે. વારંવાર રામ નરસિંહ વરાહ તરીકે ભગવાન આવે ને તમને બધાને કે આવી જાવ ને દીકરા, આવી જાવ ને, હું તમારી રાહ જોઉં છું, આવી જાવ ને. વિચાર કરો કે જે ગોલોક ધામની અંદર જે રહે છે એના કાદવ કીચડ વાળી જગ્યાએ આવવું પડે છે. બરાબર, મતલબ જે, બરાબર, અમેરિકા રહેતા હોય, ન્યુયોર્ક રહેતા હોય, વૈભવી જીવન જીવતા હોય, એ વ્યક્તિને ધારાવી બસ્તીમાં આવીને આપણી સાથે રોકાવું પડે, એના જેવી વસ્તુ છે. બરાબર, આ એવું જ છે ને, કાદવ કીચડ આપણે જે રહીએ છીએ કોઈ સારી જગ્યા તો છે નહીં, છતાં કૃષ્ણને આવવું પડે છે ને આપણી વચ્ચે રોકાય છે. રામ તરીકે આવવું પડે, આપણી વચ્ચે રોકાય છે. તો આપણા માટે સારી વસ્તુ નથી. સારી વસ્તુ છે ભગવાને ત્યાંથી નીચે ઉતરવું પડે આપણા માટે, બરાબર, પણ આપણે સમજવા માટે તૈયાર નથી ને. શું કામ? કારણ કે આપણે ફસાયેલા છીએ મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશન જે આપણા છે એની સાથે આપણે ખૂબ એટેચમેન્ટ છે, પેલું કારણ. બીજું, દ્રોણ સામે રથ શું કામ રાખ્યો? બરાબર, તો કે ભાઈ આપણું એક બીજું એટેચમેન્ટ છે આજ ભૌતિક જગત સાથે, નોલેજનું એટેચમેન્ટ છે, મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ નોલેજ. થોડુંક ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ આપણે, આપણી જાતને ખૂબ જ્ઞાની સમજવા માંડીએ, બરાબર, પછી કોઈ ભગવદ્ ગીતા આપણી પાસે લઈને આવે, કોઈ ભક્તો આવે, સંતો આવે, આપણે એનું અપમાન કરી દઈએ. આપણે એમ થાય ભાઈ મને બધી ખબર પડે છે, મને બધું જ આવડે છે, મારે જરૂર નથી, હું બહુ જ્ઞાની છું, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું બહુ સુખી છું, હું મારા બળે બધું કરી લઈશ. વૈજ્ઞાનિકો શું કરી રહ્યા છે આજે? જે નાસ્તિક વૈજ્ઞાનિકો છે એની વાત કરું છું. ભગવાનના ભક્તો છે, સારા વૈજ્ઞાનિકો પણ છે જે ભગવાનની સત્તાને સ્વીકારે છે, એની વાત નથી કરતો હું.
બરાબર. અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો શું કરે છે, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ નો એક વિભાગ છે, એની અંદર કોન્શિયસ સ્ટડી નામનું એક સ્ટડી ઓલરેડી અત્યારે ચાલુ છે. બરાબર. એ લોકો ત્યાં સુધી સ્વીકારવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે કે ભાઈ શરીર થી વિશેષ એવું કોઈક તત્વ છે કે જે આ શરીરને ચલાવી રહ્યું છે, અને એ તત્વ જયારે આ બોડીમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે શરીર છે મૃત થઈ જાય છે. તો એ આત્મા એવું નામ નથી આપતા, બાકી બધું જ સ્વીકારી રહ્યા છે અત્યાર સુધી. આત્મા નામ આપે તો પોતે કહેવાય કે ખોટા સિદ્ધ થઈ જાય, કે શાસ્ત્રમાં તો ઓલરેડી લખેલું છે હજારો વર્ષોથી કે ભાઈ શરીરને ચલાવે છે જ્યાંથી સોર્સ છે, તો સોલ છે, આત્મા છે. પણ હવે એવું સ્વીકારી લઈએ તો શાસ્ત્રને માનવું પડે, શાસ્ત્રને માનીએ તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે જીવન જીવવું પડે. તો એવું તો કરવું નથી, કારણ કે વ્યભિચાર કરવો છે, માંસાહાર કરવો છે, આલ્કોહોલ લેવું છે, તો આત્માનો સ્વીકાર અમે નહીં કરીએ. તો આ છે મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ નોલેજ. એટલે ભગવાન આ બે વ્યક્તિની સામે રથ ઉભા મૂકે છે, ભીષ્મ અને દ્રોણ, જેથી અર્જુન આ બે જે ભૌતિક જગતમાં જે કન્ડિશન આપણી જે રહેલી છે, બરાબર, એને એડ્રેસ કરી શકાય. બરાબર. ખૂબ સુંદર છે એકચુઅલી આ શ્લોકની અંદર આપણું જે એટેચમેન્ટ જ્યાં ભૌતિક જગતમાં થાય છે એ. બરાબર. આગળનો શ્લોક વાંચો ચાલો, 26 આગળ વધીએ. અર્જુન કોને કોને જોવે છે, એકચુઅલી રથ ઉભો રાખ્યો ને એટલે હવે કોને કોને જોવે છે. રમણા મંજરી માતાજી વાંચો, શ્લોક વાંચો અને અનુવાદ વાંચો, બે વસ્તુ. હરે કૃષ્ણ. શ્લોક 26. તત્ર અપશ્યત સ્થિતિ તાન પિતૃનથ પિતામહ આચાર્યન માતુલાન ભાતૃન પુત્રાન પૌત્રન સખીન શુદ્ધશેવ શેનયોરુભયોરપી. અનુવાદ. બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુનને પોતાના કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો તથા સસરાઓ તેમજ શુભેચ્છકોને જોયા. ભાવાર્થ શ્રી પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી હરે પ્રભુપાદની જય. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. અનુવાદ અને શ્લોક બે જ વસ્તુ લઈએ. હવે આ શ્લોક વાંચવામાં થોડોક અઘરો પડ્યો ને, પ્રભુપાદને ખબર હતી. પ્રભુપાદ એટલા માટે તો શબ્દાર્થ આપે છે, શબ્દાર્થ વાંચો. બરાબર, શબ્દાર્થ વાંચતા જાઓ અને તમે શ્લોક પાકો કરવાની કોશિશ, મતલબ એનું પ્રોનાઉન્સિએશન કરવાની કોશિશ કરશો ને તો તમને આવડી જશે. કારણ કે એમાં સરસ મજાનું પ્રભુપાદે બધાની સંધિ છૂટી પાડીને આપી છે. આચાર્યાન, માતુલાન, ભાતૃન, પુત્રાન, પૌત્રાન, સખીંશ તથા શ્વશુરાન સુરદશ્ચ એવ સેનયોર ઉભયો અપી. સરસ મજાનો એક એક શબ્દ છૂટો પાડી. બરાબર. પ્રભુપાદને ખબર હતી કે કોઈને આવડવાનું નથી સંસ્કૃત. બરાબર. એક એક શબ્દ છૂટો પાડે, એક એક સંધિ છૂટી પાડે, એક એક શબ્દના અર્થ આપે. કેટલી બધી મહેનત કરીને ગયા છે. તમે વિચાર્યું આવું કોઈ નથી કર્યું અત્યાર સુધી. તમે ઉપાડી લો ને, કેટલી બધી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ બજારમાં છે, તમને કાંઈ ના સમજાય. એની જગ્યાએ આપણા જેવા બરાબર મૂર્ખ લોકો, બરાબર, એ પણ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો વાંચીને એનો અનુવાદ સમજી શકે, એના ઉપર ભાવાર્થ આપી શકે. આ માત્ર ને માત્ર પ્રભુપાદ કરી શકે, બીજું કોઈ ના કરી શકે. એક એક શબ્દના અર્થ આપ્યા છે. તો અર્જુને કોને કોને જોયા છે ભાઈ ત્યાં? તો કે કાકા છે, દાદા, આચાર્ય, મામા, ભાઈઓ, બધા. પ્રભુપાદ સરસ નાના મજાનો ભાવાર્થ આપે છે કે અર્જુને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પોતાના સર્વ પ્રકારના સગા અને સંબંધીઓને જોયા. તે પોતાના પિતાના સમકાલીન ભૂરિશ્રવા જેવા પુરુષો. એટલે દાદાની જે વાત થઈ ને, તો દાદા કોણ? બરાબર, તો કે ભાઈ બરાબર સમકાલીન એના પિતામહ. બરાબર, કોણ એના સમકાલીન છે? તો કે ભાઈ ભૂરિશ્રવા જેવા પુરુષો. ભીષ્મ અને સોમદત્ત જેવા પિતામહ. પિતામહ ની લેવલ ઉપર કોણ કોણ આવે છે? તો કે ભીષ્મ અને સોમદત્ત. દ્રોણાચાર્ય અને કૃપાચાર્ય. કૃપાચાર્ય છે કુલગુરુ હતા. દ્રોણાચાર્યના તો ગુરુકુળમાં જઈને આ બધા ભણ્યા છે. તમને લોકોને ખ્યાલ છે, આપણે બે પાત્ર વિશે જાણી ચુક્યા છે ઓલરેડી. તો આવા ગુરુજનો. શલ્ય અને શકુની વિશે પણ આપણે ભણી ચુક્યા છે. કોણ શલ્ય હતા, કોણ શકુની હતા. બંને મામા છે. દુર્યોધન જેવા ભાઈઓ, લક્ષ્મણ જેવા પુત્રો, અશ્વત્થામા જેવા મિત્ર, કૃતવર્મા જેવા શુભેચ્છકોને જોઈ શકીએ. એ સેનાઓને પણ તે જોઈ શક્યો કે જેમાં તેના અનેક મિત્રો હતા. બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ તું જોઈ લે. કોને જોવાનું છે? કે ભાઈ તારા જે રિલેટિવ છે, ગુરુ છે, એ જોઈ લે. ભગવાન એટલા માટે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને કહે છે કે તું જોઈ લે, કે ભાઈ વધારે વિષાદમાં પડે. બરાબર. કારણ કે બે સાઈડમાં કુરુ સિવાય તો બીજું કોઈ છે નહીં. બરાબર. અર્જુનને એમ લાગે કે બીજું કોઈ છે, બીજું કોઈ છે નહીં. બરાબર. તો તું જોઈ લે, તું જેને દુશ્મનો માને છો એકચ્યુઅલી, બરાબર, બધા તારા રિલેટિવ જ છે આમ જોવાથી. તો અર્જુન વધારે વિષાદમાં પડે છે. મહાભારતમાં ત્યાં સુધીનું વર્ણન આવે છે કે ભાઈ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર 5 જનરેશન ઉભી હતી. કેટલી? 5 પેઢી ઉભી હતી ટોટલ. બરાબર. વિચાર કરો કે જે વિનાશ જે થયો એ કેટલો મોટો વિનાશ હશે. એક સાથે 5 પેઢી, બરાબર, કમ્પ્લીટલી પૃથ્વી ઉપરથી જતી રહી. એક સાથે 5 પેઢી.
સૌથી મોટી ઉંમરના યુદ્ધભૂમિ ઉપર હતા. કોણ હતા સૌથી મોટી ઉંમરના યુદ્ધભૂમિ ઉપર? સૌથી લાંબુ આયુષ્ય ભીષ્મદેવ. 400 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. મહાભારત જયારે હતું ત્યારે ભીષ્મદેવ 400 વર્ષની આસપાસનું આયુષ્ય હતું. સૌથી નાની ઉંમરના કોણ હતા યુદ્ધભૂમિ ઉપર? અભિમન્યુ. સૌથી નાના અભિમન્યુ, બરાબર. એની એજ 15-16 વર્ષની એજ હતી. સૌથી મોટા દાદા ભીષ્મદેવ. તો વિચાર કરો, 400 વર્ષથી લઈને 15 વર્ષની એજ સુધીના બધા જ પુરુષો ત્યાં હાજર હતા અને આ બધાનો વધ થઈ જશે. કેટલો મોટો સંહાર હશે, બરાબર. આ બધાનો વધ થઈ જશે. એટલે અર્જુન આના વિશે ચિંતિત હતા, પ્રભુ આ બધા મરી જશે, કોણ શીખડાવશે આગળ, બરાબર. હવે અહીંથી જે આગળના જે શ્લોક ચાલુ થાય છે ને, બરાબર, હવે એ અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના જે 4 કારણો છે ને એના તરફ હવે આપણે ધીમે ધીમે જઈ રહ્યા છીએ. વાંચો શ્લોક, વાંચો. તામ સમીક્ષ્ય કૌંતેય. કોણ વાંચી રહ્યું છે? ભૂમિ જોશી માતાજી શ્લોક વાંચો, ચાલો. ભૂમિ જોશી માતાજી, કમ ઓન ફાસ્ટ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તાન સમીક્ષ્ય કૌંતેય સર્વાન બંધુ સ્થિત અવસ્થિતાન કૃપયા પરયા આવિષ્ય વિષિદ ઇદમ અભવિત. અનુવાદ બાય શ્રીલ પ્રભુપાદનો જય. જ્યારે કુંતી પુત્ર અર્જુને મિત્રો તથા સંબંધીજનોની વિભિન્ન શ્રેણીઓને જોઈ ત્યારે તે કરુણાથી અભિભૂત થઈને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના ટોટલ 5 કારણો છે. કયા કયા કારણો છે? આપણે લેવલ 1 લેવલ 2 માં ભણીએ છીએ. કૃષ્ણ દવે માતાજી, કયા કયા કારણો છે અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો એમાં પેલું જે કારણ છે રૂપિયા પરિયા વિષ્ટો, કે અર્જુન છે કરુણાથી અભિભૂત થઈ ગયા છે. ત્યારે રિલેટિવ્સ ને જોયા ને, આપણે જયારે રિલેટિવ ને જોઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે ભક્તિ ભૂલી જઈએ છીએ. ભક્તિ કરતા કરતા જયારે લગ્ન પ્રસંગ આવે, સમાજમાં જવાનું થાય, મામા ફઈના છોકરાઓ ભેગા થાય, પછી એ દિવસે 16 માળા ભૂલાઈ જાય આપડી. આવું થાય કે નહીં? લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા હોય, જૂના બધા ભેગા થઈ ગયા અને નાનપણની બધી યાદો બધી તાજી થાય. કેવા વેકેશન કરવા જતા હતા, હે, બરાબર. આંબલી પીપળી રમતા હતા અને એ બરાબર નાના હતા તો કેટલી આનંદ કરતા હતા. એમાં જે લોકોએ ગામડામાં વેકેશન કર્યા હશે તો એને બધાને યાદ હશે કે શું આનંદ હતો, બરાબર. તે બધા જૂના મિત્રો, બરાબર, બધા કઝિન્સ જયારે ભેગા થાય તો આપણે હાલત એકચ્યુઅલી અર્જુનની હાલત થઈ ને એવી સેમ હાલત થઈ જાય. રોજ ભક્તિ કરતા હોય, રોજ મંગળા આરતી કરતા હોય, પણ પછી મામાની ઘરે થયું, લગ્ન પ્રસંગ કઈ આવ્યા અને તે દિવસે પછી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, એ અર્જુનને જેવું યુદ્ધ કરવાનું છે ને એવું યુદ્ધ આપણું પણ ત્યારે ચાલે. ઉઠવું કે નહીં, આ બધા આનંદ કરે છે ને બધા સૂતા છે ને મારે માળા લઈને બેસવાનું, આ કોઈ માળા નથી કરતા, કોઈ મંદિરે નથી જતા, બધા સુખી છે અને હું એકલો જ આ બધાથી જુદો ચાલુ છું. આવું થાય કે નહીં? બરાબર. રૂપિયા આવિષ્ટો, આ કારણ છે એકચ્યુઅલી ભગવાન તરફ ન જવાનું પેલું કારણ છે આપણું, બરાબર. કે આપણને પણ આ ભૌતિક જગતના સંબંધોમાં ખૂબ કરુણા છે, ખૂબ આનંદ છે એકચ્યુઅલી. હવે જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું ને, બરાબર, એમ અર્જુન પોતાના અલગ અલગ કારણો ભગવાનની સામે રજૂ કરશે. હવે જયારે કોઈ વ્યક્તિ બહુ વધારે જ્ઞાની હોય ને ત્યારે એ વ્યક્તિ કઈ વસ્તુ ખોટી પણ એનાથી થાય ને, ભૂલ પણ થાય ને, તો એ પોતાની જાતને જસ્ટિફાય કરી લે. કારણ કે નોલેજ જ એટલું બધું હોય ને, કારણ કે શાસ્ત્રમાં તો બધું પ્રકારનું આપ્યું છે, બરાબર. તો એ ત્યાંથી રેફરન્સ લઈ આવીને જસ્ટિફાય કરી લે પોતાને, નહીં આ તો બરાબર એનો શાસ્ત્રમાંથી એનો તોડ કાઢી લે, નહીં ભૂલ નથી. આવી રીતના મન છે એ વ્યક્તિ સાથે રમે છે. અત્યારે મન છે એ અર્જુનને છેતરી રહ્યું છે. અર્જુન તો ક્ષત્રિય છે, એનો તો ધર્મ છે, બરાબર. ક્ષત્રિય ધર્મ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવું, બરાબર, અને અધર્મી લોકોનો વધ કરવો, આ તો એનો ધર્મ છે, બરાબર. પણ અર્જુન આગળનું યાદ કરશે કે ભગવાન કહેશે કે અહિંસા એ સારો ગુણ છે. આગળ જયારે ગુણોની વાત થશે તો અહિંસા સારો ગુણ છે. અર્જુન એનો રેફરન્સ લઈ લેશે. અર્જુનનું મન એ રેફરન્સ લઈને અર્જુનને કહે છે ના ના હિંસા ના કરાય, બરાબર. આપણામાં તો કરુણા હોવી જોઈએ. અર્જુન પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ ભૂલીને પોતાની જાતને જસ્ટિફાય કરી રહ્યા છે. એટલે જો જ્ઞાની માણસ હોય ને એનાથી આ ભૂલ થાય છે. ગમે એટલો જ્ઞાની માણસ હોય, બરાબર, એટલે એને પણ ગુરુની હંમેશા જરૂર પડે છે. શું કામ ગુરુ તત્વની જરૂર પડે? અહીંયા જરૂર પડે. ગમે એટલા તમને શાસ્ત્ર આવડતા હોય, ગમે એટલા તમે જ્ઞાની હોય, પણ
માયા તમને છેતરી જાય એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, તમે ગમે એટલા પાવરફુલ હોય, બરાબર. એમ જેમ અર્જુનને માયા અત્યારે છેતરી રહી છે, બરાબર. અર્જુન કે છે કે ના ના અહિંસા છે સારો ગુણ છે, હિંસા ના કરવી જોઈએ. ભગવાન કે છે કે નહીં નહીં તું યુદ્ધ કર. અર્જુનને માયા છેતરી રહી છે. અર્જુન પોતાના તર્ક રજૂ કરે છે, પોતે જસ્ટિફાય કરે છે. એટલે આના ઉપરથી ખબર પડે ગમે એટલો જ્ઞાનવાન માણસ હોય ને માયા શક્તિને ભ્રમિત કરી શકે છે. અને આવા સમયે બરાબર માત્ર ને માત્ર ગુરુ તત્વ છે ને તમને બચાવી શકે. આવું ભક્તોમાં પણ થયા. ભક્તિમાં આવી ગયા પછી સિનિયર ડિવોટી થાય ને મન છેતરવાનું ચાલુ કરે. શું છેતરે ખબર છે? હવે મંગલા આરતીની આપણે જરૂર નથી. મંગલા આરતી તો વૈદિક સાધના ભક્તિ છે. મંગલા આરતી છે એ વૈદિક સાધના ભક્તિ છે. પણ મને તો કૃષ્ણ સાથે બહુ પ્રેમ થઈ ગયો છે. હું તો હવે ભાવ ભક્તિ ને રાગ માર્ગ સુધી પહોંચી ગયો છું. તો મને તો 24 કલાક હવે કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય છે. તો મંગલા આરતી તો એના માટે છે જેને કૃષ્ણનું સ્મરણ ના થતું હોય, એટલે યાદ દેવડાવવા માટે છે, વૈદિક સાધના ભક્તિ. પણ હવે હું તો રાગ માર્ગ સુધી પહોંચી ગયો છું. હું તો ભાવ ભક્તિ પ્રેમ ભક્તિમાં છું. તો મારે હવે ઉઠવાની જરૂર નથી. ઘણા બધા લોકો સાથે આવું થયું. ઇવન ઇસ્કોનમાં પણ ઘણા બધા લોકો સાથે આવું થયું. ઘણા બધા લોકો બરાબર વૃંદાવન ગયા અને વૃંદાવનમાં જયારે અમુક બાબાજીઓને મળ્યા, બરાબર, તો એક સિદ્ધ પ્રણાલી કરીને પણ છે, આપણે આગળ ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. સિદ્ધ પ્રણાલીના સંપર્કમાં આવ્યા, બરાબર. તો એને એવું સમજાવ્યું કે ભાઈ તમે તો વૈદિક સાધના ભક્તિ કરો છો, તમે આમાંથી બહાર નીકળો ને રાગ માર્ગ ઉપર આવી જાઓ, બરાબર. તમારું શું સ્વરૂપ છે હું તમને અત્યારે શીખડાવી દઉં છું. કેટલા એવા ખાસ તો રાધા કુંડમાં એમાં ઘણા બધા બાબાજી છે જે સિદ્ધ પ્રણાલીને ફોલો કરે છે. ઇસ્કોનના ભક્તો ઘણા બધા ગયા અને ડાયવર્ટેડ થઈ ગયા, બરાબર, કે ભાઈ હવે અમે તો રાગ માર્ગમાં આવી ગયા છે, અમારે આ કઈ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી. તો આવું ડાયવર્ઝન થાય જ્યારે તમે તમારા ગુરુને ફોલો ના કરો ને, બરાબર, ત્યારે તમારો આ થાય. હંમેશા યાદ રાખજો કે પ્રભુપાદને ક્યારે નહીં છોડવાનું, ઇસ્કોનને ક્યારે નહીં છોડવાનું. સંસ્થા છે, મેનેજમેન્ટ લેવલે નાના મોટા ઇસ્યુ હંમેશા બધી જગ્યાએ હોય. જેમ એક ઘર હોય, બરાબર, તો એમાં પણ એક બાપને 5 દીકરા હોય તો 5 દીકરા વિશે વચ્ચે થોડો મનમોટાવ ક્યારેક ક્યારેક ચાલતો હોય છે. એમ કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ સંસ્થા હોય નાનો નાનો મનમોટાવ એની અંદર ચાલે. એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે ઇસ્કોન સંસ્થા છોડીએ, પ્રભુપાદનું શરણ છોડીએ. જેથી તમે પ્રભુપાદને છોડવાનો વિચાર પણ કર્યો તેથી સમજવું તમારું પતન છે એ કન્ફર્મ છે 110%. મારો એટલો બધો અનુભવ નથી, પણ મારે જેમની સાથે રોજ મને મારો જે સંગ થઈ રહ્યો છે એવા વૈષ્ણવો સાથે મારો સંગ થઈ રહ્યો છે જે વૃંદાવનમાં 8 વર્ષ હતા, 10 વર્ષ હતા. તો એમની પાસેથી ઘણું બધું મને સાંભળવા મળે રોજે, બરાબર, કે વૃંદાવનમાં આવીને કેટલા લોકોનું પતન થઈ ગયું પ્રભુપાદને છોડીને, ઇસ્કોન સંસ્થાને છોડીને. એટલે જો હિઝ હોલીનેસ ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ ભગવતધામ ગયા, બરાબર, તેમના શિષ્યો માટે જે લખતા ગયા એ ખાલી એના શિષ્યો માટે નથી, ઇસ્કોનના દરેક ભક્તો માટે છે, બરાબર. અને મહારાજના પેલા 2 મુદ્દા બહુ ક્લિયર કટ છે કે ઇસ્કોન સંસ્થાને ક્યારે છોડવાની નહીં, અને નોન ઇસ્કોન ઓર્ગેનાઇઝેશન જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે વંદન છે બધાને, પણ આપણે ડાયરેક્ટલી એમાં ક્યારેય ઇન્વોલ્વ નથી થવાનું, એમના લેક્ચર ક્યારેય નથી સાંભળવાનું. આ આપણું ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ હોવું જોઈએ. તમે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ છો, તમારી સાથે ખુલીને આ વાત કરી શકું છું કે ક્યારેય ઇસ્કોનના ઓથેન્ટિક લેક્ચર સિવાયનો કોઈ દી લેક્ચર યુટ્યુબમાં સાંભળવાનું નહીં. તમને ખબર ના હોય કે ઓથેન્ટિક કોણ છે, તમે પૂછો તમારા સિનિયર ડિવોટીને, પ્રભુજી આ ઓથેન્ટિક છે. જરૂર નથી કે આ તિલક હોય ઇસ્કોનનું જ છે. આ તિલક કરીને ઘણા બધા ઋત્વિકના લેક્ચર પણ ચાલે છે, બરાબર, જે તમને કમ્પ્લીટલી ડાયવર્ટ કરવા માટે પૂરતા છે. તમારી પાસે નોલેજ નથી કે તમે એને ડિફરન્શિએટ કરી શકો, પણ તમે એની વાતમાં જરૂર આવી જશો અને તમે એક સમય પ્રભુપાદને છોડીને જતા રહેશો. બિલકુલ બરાબર એલર્ટ રહેજો તમે, કારણ કે ફસાઈ જઈશું આપણે. મન છે ને, બરાબર, એ એટલો મોટો આપણો શત્રુ છે. 6ઠા અધ્યાયમાં આપણે ભણીએ છીએ ને, મન આપણને છેતરી લે છે. જો મનને ભક્તિ નથી કરવી, મનને મંગલા આરતી નથી કરવી, અત્યારે નથી કરવી નથી, 20 વર્ષ પછી પણ નથી કરવી, એને 20 વર્ષ કન્ટિન્યુ ભક્તિ કરીને નથી કરવી ભાઈ, એને નથી જ માળા કરવી. તમે એવું ના વિચારો કે મારે 20 વર્ષ થઈ ગયા, 25 વર્ષ થઈ ગયા ઇસ્કોનમાં તો હું મહાભાગવત થઈ ગયો. ના વિચારો એવું તમે ક્યારેય. મન તમને છેતરી રહ્યું છે. પ્રભુપાદે વૈદિક સાધના ભક્તિ આપી છે, વૈદિક સાધના ભક્તિને પકડી રાખો. પ્રભુપાદે ગેરંટી આપી છે તમને ભગવત ધામ લઈ જશે. ભગવાનના મહાભાગવત જયારે કોઈ પ્રોમિસ આપે છે, ભગવાને પ્રોમિસ પૂરું કરવા માટે બંધાયેલા છે. આ તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો આ શ્લોક અને આજનું જે આ ખૂબ મહત્વનું ટેક અવે છે કે ક્યારેય નહીં છોડવાનું. ગુરુ તત્વને ઓળખો, બરાબર, બિલકુલ ડાયવર્ટ નહીં થાવ. ઓકે, 9:03 થઈ છે. આપણે નાનું એવું બ્રેક લેવો છે અને પછી આપણે આગળના 28મા શ્લોક તરફ જવું છે, બરાબર. અને 28મા શ્લોકનું પ્રેઝન્ટેશન પ્રભુજી આપવાના છે, એટલે પ્રભુજી પ્રેઝન્ટેશન રેડી કરી રાખશે. કોઈ કીર્તન લેશે ભાઈ? 9:03 થઈ છે, 9:08 સુધી.
હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા માતાજીની મેસેજ છે. ઉર્મિલા માતાજી, ઓવર ટુ યુ માતાજી. ચાલો. અને કીર્તન માટે તમને વિનંતી છે, બ્રહ્મમજો ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાના કીર્તન શીખી જાઓ. ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સમાં હંમેશા મહાન આચાર્યોના કીર્તન તમે લ્યો તો આપણને એમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળશે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર ભક્તિનો ઠાકોર પ્રભુપાદ આમના ભજન છે, તમે બધા શીખી જજો. ઓકે, અને એ જ કીર્તન લેવાની કોશિશ કરજો, અથવા તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. ઓકે, વેરીફાઈડ કીર્તન હોય એ જ લેવાની કોશિશ કરજો. યસ, ઉર્મિલા માતાજી, ઓલ ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગુરુદેવ કૃપા બિંદુ દિયા કરો એ દાસે તૃણાપેખાતિહીના. ગુરુદેવ કૃપા બિંદુ દિયા કરો એ દાસે તૃણાપેખાતિહીના. सकले सहने बल दिया करो निज माने स्नेहाहीना. सकले सम्मान करिते शकति देहो नाथ यथायथ. तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेखातिहीना. कबीन कृपा लभियाए जन कृतार्थ हई बेनाथ. शक्ति बुद्धि आमी अति दीना करो मोरे आत्मसात. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेखातिहीना. योग्यता विचारे किछु नाही पाई तो मार करुणा सार. करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बोहार. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेखातिहीना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ સુંદર કીર્તન માટે. થેન્ક યુ સો મચ. તો હવે અત્યારે જે ચર્ચામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ ને, એ આ પેલા અધ્યાયનો બહુ મહત્વનો પાઠ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે કે અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, અને એ જે ભગવાનની સામે જે દલીલો મૂકી રહ્યા છે, દલીલ તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો જો પેલું અર્જુન કારણ આપે છે શું છે? કરુણા. બરાબર. 28 થી લઈને 30 શ્લોકમાં આપણે અત્યારે એડ્રેસ કરવાના છીએ. 28, 29, 30 આ બધા શ્લોક એના માટે. ભગવાન એનો આન્સર આપશે બીજા અધ્યાયમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં.
બરાબર. સાંખ્ય યોગની ફિલોસોફીથી ભગવાન એનો આન્સર આપશે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અર્જુન બીજું કારણ આપશે, કોઈ આનંદ નથી. 31 થી લઈને 35 શ્લોક જે હમણાં ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરશું, તો એમાં કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન એ બરાબર ભગવાનની સામે તર્ક રજૂ કરશે અને ભગવાન એનો આન્સર 31 થી લઈને 36 શ્લોક બીજા અધ્યાયમાં આપશે. એમાં ભગવાન અર્જુનને સકામ કર્મયોગની ફિલોસોફી સમજાવવાના છે, જે નીચા લેવલની ફિલોસોફી છે એકોર્ડિંગ ટુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તો હાયર લેવલની ફિલોસોફી નથી, પણ અર્જુનનો પ્રશ્ન એ લેવલનો છે, તો ભગવાનનો આન્સર પણ એ લેવલનો છે. બરાબર. અને ત્રીજું અર્જુન કારણ આપે છે પાપી પ્રતિક્રિયાનો ભય. 36 થી લઈને 38 શ્લોક જે છે આવતીકાલે અથવા નેક્સ્ટ વીકમાં જે ચર્ચા કરશું આપણે, બરાબર, પાપનો ભય. તો ભગવાન બીજા અધ્યાયનો 33મો અને 38 થી લઈને 53 શ્લોક ભગવાન એને એડ્રેસ કરશે અને ભગવાન એને એનો ક્ષત્રિય ધર્મ યાદ દેવડાવશે અને ભગવાન વર્ણાશ્રમ ધર્મ એને યાદ દેવડાવશે અને સાથે સાથે ભગવાન ભક્તિ યોગને પણ ત્યાં એડ્રેસ કરવાના છે. અને પછી કુળ પરંપરાનો જે નાશ થાય, 37 થી લઈને 43 શ્લોક જે છે અર્જુન એ દલીલ રજૂ કરવાના છે કે ભાઈ ભગવાન બધી પરંપરાનો તો નાશ થઈ જશે. તો ભગવાન એને સમજાવશે કે ભાઈ એ શ્રેષ્ઠ બનો, એક બેટર એક્ઝામ્પલ સમાજની અંદર એસ્ટાબ્લિશ કરો, પરંપરાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર પ્રમાણે જીવન જીવીને જયારે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે જીવે અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જયારે સમાજની અંદર એસ્ટાબ્લિશ કરે તો પરંપરાનો હાસ થતો નથી, ભગવાન સમજાવે છે. અને છેલ્લે અનિર્ણયતા 2.6 જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરવાના છે, જેનો જવાબ ભગવાન 2.41 આપવાના છે. તો આવી રીતના 5 પ્રશ્નને રિલેટેડ શ્લોકો અને એના રિલેટેડ શ્લોકોના જવાબો, બરાબર, આવી રીતના આ ચર્ચાનો ફ્લો આગળ ચાલવાનો છે. અને છેલ્લે આજે 44 થી 46 શ્લોક જે છે પેલા અધ્યાયમાં, એમાં અર્જુન યુદ્ધ કરવાનું ના પાડી દેશે, ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બરાબર. તો હવે 28મો જે શ્લોક છે એનું પ્રેઝન્ટેશન આપણા નિલેશ કુમાર ગાંધી પ્રભુજીએ તૈયાર કર્યું છે, તો આપણે એની પાસેથી 5 મિનિટ સાંભળીશું. યસ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. તમે પ્રેઝન્ટ કરી હરે શકો. કૃષ્ણ. તમારી પાસે પ્રભુજી સમય છે પ્રભુ. શેર 9:10 થઈ છે, 9:15 તમારે કન્ક્લુડ કરી દેવાનું પ્રભુ. યસ. શેર હું કરી શકું છું સ્લાઇડ? હા પ્રભુ, તમે કોસ્ટ બની ગયા છો પ્રભુ, તમે શેર કરી શકશો. ઓકે, આવે છે સ્લાઇડ પ્રભુ? યસ પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. મને વિઝિબલ નથી થઈ એટલે. ના, વિઝિબલ છે. ફૂલ સ્ક્રીન તમે કરી શકો પ્રભુ. એકચ્યુઅલી આ પીડીએફ માં ઓપન થઈ છે પ્રભુ, પીપીટી હા, નથી. પીડીએફ. પીડીએફ છે ને? ઓકે, પીડીએફ ફૂલ સ્ક્રીન કરી શકો પ્રભુ તમે. એટલે સાઈડ નું બધું જતું રહે, ઓલ ટૂલ્સ ને બધું. શિલ્પા દેખાય છે તને? મારામાં કેમ નથી દેખાતું? અરે કૃષ્ણ પ્રભુ દેખાય છે સામે, હમણાં સ્ક્રીન દેખાય છે. હા, એટલે મારે નથી દેખાય. વાંધો ને, હું અહીંયા મારે લેપટોપમાંથી ઓપન કરીને બોલીશ. ચાલશે પ્રભુ, ડોન્ટ વરી, અમને દેખાય છે પ્રભુ. હા, બરાબર છે, બરાબર છે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુપાદની કૃપાથી અને જીતેન્દ્રિય પ્રભુ તમારા આશીર્વાદથી, કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપાથી મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ આ થોડુંક સ્પિરિચ્યુઅલની અંદર તો ફર્સ્ટ ટાઈમ થોડીક તૈયારી કરીને બહુ ઉત્સાહ સાથે થોડું પ્રિપેર કર્યું છે. અને બધા વૈષ્ણવને તમને બધાને જ મારા નમસ્કાર ભાવભીના. કોઈ ભૂલચૂક થાય તો મને સુધારજો. તો આ 1.28 શ્લોકની શરૂઆત કરીએ. ખાલી એક 10 સેકન્ડ માટે હું પ્રીફ્લેશની અંદર લઈ જાઉં કે આપણે આગળ ચર્ચા કરી એવી રીતે અર્જુન જે છે ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે મારો રથ હવે તમે બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ. હું અહીંયા ગાળે સામે કોણ યુદ્ધ લડવા માટે આવ્યા છે એમને હું જોઈ લઉં છું. અને ભગવાનને હવે ખબર છે કે હવે અર્જુનની શું દશા થવાની છે, એની મનોદશા શું છે ભગવાનને ખબર છે. ભગવાન ઋષિકેશ છે એટલે ભગવાન પણ એ રથને હવે બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જાય છે અને હેતુપૂર્વક એવી જગ્યાએ લઈને ઊભો રાખે છે. આગળ તમે જે ચર્ચા કરી ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણ પાસે લઈને જ હેતુપૂર્વક ત્યાં લઈ જાય છે. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ પણ એક હવે ખબર છે એમને અર્જુનની શું દશા થવાની છે અને ભગવાન પણ એક પ્લેટફોર્મ બનાવવા માંગે છે અર્જુનને ગીતા ઉપદેશ, અને અર્જુનને એકલો જ નહીં એની આવનારી પેઢીને પણ આપણને બધાને એ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરે છે. અને હવે અર્જુનની દશા જે થાય છે અને અર્જુન જે હવે એના જે પ્રિય સ્વજનો છે ભીષ્મ પિતા અને ગુરુ દ્રોણ કે જેમની પાસેથી જેમના ખોળામાં એ ઉછર્યો છે એ જોઈને હવે એનું જે મનોભાવ જે થાય છે અને એ જે બોલે છે એનો આ શ્લોક છે 1.28
અર્જુન વાચ દ્રષ્ટમેમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સુમ સમુપસ્થિતમ સિદંતિ મમ ગાત્રાની મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ. એનો અનુવાદ છે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, મારી સામે યુદ્ધની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા મિત્રો અને સ્વજનો જોઈને મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે, મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. હવે અહીં આગળ આપણે જોઈએ તો સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ ચ પરિશિષ્યતિ, મારા શરીરમાં કંપન થઈ રહ્યું છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. જો આ જ પરિસ્થિતિ છે, આપણે ખાલી ભૌતિકવાદ તરીકે એક અર્થ મુજબ જો વિચારીએ આપણે, તો અર્જુનની સ્થિતિ અહીંયા બહુ ગંભીર થઈ ગઈ છે. એનું મોઢું સુકાઈ ગયું છે, એ ધ્રુજવા લાગે છે એવું કહે છે. હવે આ પરિસ્થિતિ આપણા રોજબરોજના જીવનમાં આપણે લોકો પણ ઘણી બધી વાર આપણે અનુભવીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણો એકદમ પ્રિય નજીકનો સ્વજન કોઈ મૃત્યુ પામ્યો છે, એકદમ નિકટનો છે, અને ત્યારે આપણને ખબર છે કે કેવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે. આપણાથી બોલી નથી શકાતું, રડી નથી શકાતું, કેટલીક વાર એવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે, ડૂસકા ભરીએ છીએ આપણે, અને કેટલાક તો બેભાન બી થઈ જાય છે. પોતાનો એકનો એક છોકરો હોય કે કોઈ પત્ની હોય કે કોઈ પતિ હોય, તો એ વખતની જે પરિસ્થિતિ છે આપણને ખબર છે કેટલી વિકટ પરિસ્થિતિ આપણી હોય છે. કોરોના ટાઈમમાં પણ આપણને ખબર છે કેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. તો આ પરિસ્થિતિ અહીંયા આપણે એક સ્વાભાવિક રીતે આપણે વિચારીએ કે અર્જુનની પરિસ્થિતિ એક બહુ વિકટ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે, એક ભૌતિક અર્થવાદ તરીકે વિચારીએ. પણ અહીં આગળ જે અર્જુન જે છે એ અર્જુનની પરિસ્થિતિ આપણા જેવી પરિસ્થિતિ નથી. અહીં અર્જુનના અંગો જે ધ્રુજે છે, અર્જુનમાં મોઢું જે સુકાઈ ગયું છે, એનું કારણ કોઈ ભૌતિક કારણ નથી. અર્જુન એક પરમ ભક્ત છે અને એક શુદ્ધ વૈષ્ણવ છે, અને એથી એના હૃદયની કોમળતાને લીધે એનું હૃદય જે કરુણતાથી ભરેલું છે, તેથી અહીં પરિસ્થિતિ અનુસાર અર્જુનને એક વૈષ્ણવી સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એને લીધે એ શું છે, કરુણાથી અભિભૂત થઈ જાય છે. એને જે એના પ્રિયજનો છે એના ભૌતિક આસક્તિ કહેવાય ને, ભૌતિક પ્રિયજનોનો જે છે એની એક આસક્તિથી એને એક કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે. અને પ્રભુપાદ એ બહુ સરસ કહે છે, અર્જુનને જે કરુણતા છે પોતાના પક્ષના સૈનિકો માટે એકલું જ નહીં, એને જે શત્રુ પક્ષના સૈનિકો છે એના માટે પણ એને કરુણતા છે. કારણ કે હવે આ લોકો યુદ્ધની અંદર હણાઈ જશે, તો એના માટે એનું હૃદય કરુણતાથી દ્રવિત થઈ જાય છે, અને એ કરુણાને લીધે, એના સ્વભાવને લીધે એ જે છે એ એના અંગો ધ્રુજી જાય છે અને કંપારી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આ એક ભક્તનો ગુણધર્મ છે. એટલે પ્રભુપાદ જે છે આ શ્લોકની અંદર એક બહુ સરસ તફાવત બતાવે છે, ભક્ત અને અભક્તનો તફાવત બતાવે છે કે ભક્ત જુઓ એના ગુણોને લીધે ભક્તની દશા કેવી રીતે થાય છે. જે અભક્ત હોય છે એને આવું કાંઈ નથી થતું, એને પારકા તો છોડો, પોતાના પ્રત્યે પણ કોઈ કરુણતા નથી હોતી. તો આ વસ્તુ ભક્ત અને અભક્તનો એક તફાવત બતાવે છે. એના માટે બહુ સરસ પ્રભુપાદે એક શ્લોક અહીંયા કોટ કર્યો છે તાત્પર્યની અંદર. ભાગવતમનો સ્કંદ 5 અધ્યાય 18 ને 12 નંબરનો શ્લોક છે. હું એ શ્લોક વાંચીશ. યસ્યાસિત ભક્તિર ભગવત્ય કિંચના સર્વે ગુણસ્ત્ર સમાસતે સુરા હરાવ ભક્તસ્ય કુતો મહદ ગુણા મનોરથેના સતી ધાવતો બહિ. અહીં આગળ પ્રભુપાદ બતાવે છે કે ભાઈ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત થાય છે ત્યારે તેનામાં બધા જ સદગુણો ઓટોમેટિક વાસ કરે છે. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ ભાગવતમાં કહે છે કે 26 પ્રકારના ટોટલ ગુણો છે, એ બધા જ ગુણો ભક્ત બનવાથી એની અંદર વાસ કરે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ ભક્ત નથી હોતો ત્યારે એ ભૌતિક યોગ્યતા ભલે એની ગમે તેટલી હોય ભૌતિક યોગ્યતા, પણ છતાં એનું કોઈ મૂલ્ય હોતું નથી. તો અહીં આગળ જે અર્જુન જે છે એ અર્જુન જે ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે, અને એ કરુણતાને લીધે એનું આ પરિસ્થિતિ થઈ છે. હવે આ પરિપ્રેક્ષને વધારે 1 મિનિટ લઈ લઉં કે અલગ પરિપ્રેક્ષની અંદર આપણે સમજીએ તો અહીંયા જુઓ કે અર્જુન એક ખૂબ શક્તિશાળી છે, ધનુર્ધારી છે. એને એવું નથી કે સામેના પક્ષોના વીરો જોઈને બી ગયો, એને આગળ વિરાટ યુદ્ધની અંદર એકલા હાથે આ બધા જ મહારથીઓને હરાવેલા છે, એટલે એને એવો કોઈ ભય નથી, ભૌતિક ભય નથી. અર્જુન શક્તિશાળી, એ જ્ઞાની પણ છે, અને ત્રીજી વસ્તુ કે ભક્ત પણ છે.
એટલે એનું હૃદય કરુણતાથી ભરેલું છે અને પ્રિય સ્વજનોને જોઈને એક ભૌતિક આસક્તિ એ યોગ માયાની અંદર આવી જાય છે. આપણે જે માયા થતી હોય છે ખાલી માયા હોય છે ને યોગ માયાની અંદર આવે છે. છતાં પણ આ પરિસ્થિતિનો શિકાર બની જાય છે. અર્જુન એનું કારણ શું છે? તો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એક શક્તિશાળી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પણ જો જ્ઞાની ન હોય તો એના હૃદયમાં કરુણતા ક્યારેય ના હોય. અને આપણે માની લઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ શક્તિશાળી છે, ખૂબ જ્ઞાની છે, પણ ભક્ત ના હોય તો પણ એના હૃદયની અંદર ક્યારેય કરુણતા ના હોઈ શકે. અહીં આગળ આપણે જોઈએ તો અર્જુન છે, જ્ઞાની છે, શક્તિશાળી છે, ખૂબ શક્તિશાળી છે, ધનુધારી છે, જ્ઞાની પણ છે, ભક્ત પણ છે, છતાં પણ એની પરિસ્થિતિ જો અહીં આગળ એ આસક્તિની અંદર ફસાય છે. તો આનું કારણ શું છે? તો અહીં આગળ અર્જુન જે છે વૈષ્ણવ છે, એનો એક સ્વાભાવિક ગુણ છે. આ બધા જ ગુણો એના એક સાથે છે, એટલે આ ગુણોને કારણે એની અંદર કરુણતા ઉપજે છે, એને લઈને થાય છે. હવે અમુક વખત આપણે આપણા સ્વભાવથી ઓળંગીને કોઈ કાર્ય કરવું પડે ભગવત ઈચ્છા પ્રમાણે. તો અહીં આગળ જે છે અર્જુન ઉપર હજુ ભગવાનની કૃપા થઈ નથી, અથવા તો આપણે કહીએ કે ગુરુની કૃપા નથી થઈ. આપણને ગયા વખતના ક્લાસમાં વૈષ્ણવવાદમાં બહુ સરસ તમે કીધેલું હતું, ને એની અંદર પ્રભુપાદે લેક્ચરમાં એમને કીધેલું કે આધ્યાત્મિક જગતમાં વ્યક્તિ ગમે તે સ્થાન ઉપર હોય પણ એને ગુરુની કૃપાની જરૂર પડે જ છે. તો અહીં આગળ પણ અર્જુન જે છે એમના ગુરુ કૃષ્ણ છે. તો અહીંયા હજુ સુધીને ભગવાનની કૃપા નથી થઈ, એટલે એ આસક્તિની અંદર ફસાયો છે. આગળ જતા આપણે જોઈશું શ્લોકની અંદર કે અર્જુન જ્યારે પૂર્ણ શરણાગત થાય છે, તે પૂર્ણ શરણાગત થવાથી ભગવાનની એની પર કૃપા થાય છે, અને કૃપાને કારણે એ આગળ જઈને એની બધી જ આસક્તિથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યુદ્ધ માટે એ તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ એક વૈષ્ણવ અને ભક્તની અહીંયા આગળ તફાવત પ્રભુપાદ બતાવ્યો છે કે ભક્તનું જે હૃદય કરુણતાથી ભરેલું છે એટલા માટે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સુંદર પ્રેઝન્ટેશન, જે સરસ મજાના ઇસ્કોન મેંગલુરુના સિમ્બોલ સાથે તમે રિપ્રેઝન્ટ કરો છો. થેન્ક યુ પ્રભુજી. સરસ પીપીટી બનાવી છે તમે, અને સરસ પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ તમે સરસ કવર કર્યો છે પ્રભુ. સુપર સુપર પ્રભુજી, થેન્ક યુ પ્રભુ. સરસ મજાનો શ્લોક. યસ પ્રભુ, તમે અનશેર કરી શકો પ્રભુ હવે તમારામાંથી. તો આ જે શ્લોક છે, જે સરસ મજાનો પ્રભુજીએ લીધો છે, ઓલમોસ્ટ અનુવાદ અને પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ છે, એ સરસ મજાનો ત્યાં બરાબર સમજાવ્યો પ્રભુજીએ. એક સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે જે પ્રભુજીએ સમજાવ્યું કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત નથી ને તો એનામાં ગમે એટલા સારા ગુણો હોય ને તો નકામા છે, કોઈ મતલબ નથી. તમને ખાલી લાગે તો સમાજની અંદર તમે આવા હજારો લોકો જોશો, તમને એવું લાગશે કે એમાં સારા ગુણ છે, પણ એ સારા ગુણ છે એની કન્ડિશનલ છે. વિચાર કરો, સેમ દ્રશ્ય છે દુર્યોધને જોયું છે, સેમ દ્રશ્ય છે અર્જુને જોયું છે. દુર્યોધનમાં આવા કોઈ લક્ષણો નથી આવતા, બરાબર. અર્જુનમાં આ લક્ષણ આવે છે. આ તફાવત છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે ભક્ત અને અભક્ત વચ્ચેનો તફાવત છે. દુર્યોધન તો એવું વિચારતો હતો ભલે બધા મરી જાય, બરાબર, હું રાજા બની જાઉં છું, બરાબર. આગળ આપણે ખબર છે ને એક શ્લોક આવ્યો તખ્ત જીવિતા 9મા શ્લોકમાં અર્જુન, ત્યારે દુર્યોધન શું કે છે, આ બધા એવા છે મારા માટે મરવા. દુર્યોધન તો એવું તો ભલે બધા મરી જાય, એનું રાજ્ય મને મળી જશે, હું રાજા બની, બરાબર, ભલે મરી જતા બધા. તો આ લક્ષણ છે, બરાબર. ભગવાનની કોઈ ભક્તિ કરે છે તેનામાં બધા દેવી ગુણો આપમેળે આવે છે. શું કામ આવે છે? સિમ્પલ વસ્તુ છે ને ભાઈ, સંગ એવો રંગ, બરાબર. તમે જેનો સંગ કરો તેવા ગુણ તમારામાં આવશે. તમે બરાબર જે રોજ જે વ્યક્તિ આલ્કોહોલ પીતા હોય તમે એની સાથે સંગ કરો ને, ધીમે ધીમે તમને શીખડાવી જ દે, અરે કાંઈ ન હોય ભાઈ, એક એક ઢાંકણામાં કાંઈ ન થાય ભાઈ, આ તો બિયર છે, આ તો નેચરલ વસ્તુ છે, તો પીવું જોઈએ, હાર્ટ માટે બહુ સારી વસ્તુ, ખબર તને નથી, પાચન સુધરી જાય. એમ કરતા કરતા પાચન સુધારતા આપણું લીવર છે કામ પૂરું કરી નાખે. તો ધ્યાન રાખવું પડે કોનો સંગ કરીએ છીએ, બરાબર. હવે ભગવાનનો જયારે તમે સંગ કરો છો, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કરો છો, પ્રભુપાદનો સંગ કરો છો તમે, ત્યારે પ્રભુપાદનો સંગ કરો, પ્રભુપાદની બુક વાંચવી, પ્રભુપાદની બુક વાંચો છો ત્યારે તમે પ્રભુપાદનો સંગ કરો છો, ત્યારે તમને એનામાં એવા ગુણો તમારામાં આપમેળે પ્રગટ થાય. બાકી અભક્તો સાથે ગમે એટલા સારા સંબંધો હોય ને, ગમે એટલા એનામાં સારા ગુણો દેખાતા હોય, પણ બધા કન્ડિશનલ છે. કંસમાં શું સારા ગુણો નહોતા? કંસમાં હતા, ખબર છે ને, દેવકીજીને કેટલા પ્રેમ કરતો હતો કંસ, કે ભાઈ હું સારથી બની જાઉં, મારી બેનને
હું મૂકી જાઉં છું. ઓલા બધા જે હતા પ્રજાજનો એ બધાની આંખ પોડી થઈ ગઈ કે આનામાં આવી બુદ્ધિ કેદી આવી ગઈ કે હું સારથી બનું આનો ને આને મૂકવા જાઉં. આવું તો કોઈ એનું વર્તન હતું ને, આજે આવું કેમ વર્તન કરે છે. પણ તમને આગળ ખબર છે જેવી આકાશવાણી થઈ બધા સારા ગુણો ગાયબ. બરાબર, આવા તમે હજારો એક્ઝામ્પલ લઈ શકો છો ને. પણ ભગવાનનો ભક્ત જે છે એ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એના સારા ગુણોને ટકાવી શકે, કન્ડિશનલ નથી. પ્રહલાદ મહારાજની વાત કરો તમે, છે ને, જીવનમાં કેટલી મુશ્કેલી આવી પ્રહલાદ મહારાજે ના, સ્વયંના પિતાજીએ કેટલો બધું એમને કહેવાય કે આપી પ્રતાડના એમને બધી, છતાં પણ જો છેલ્લે ભગવાનને શું પ્રાર્થના કરે છે, બરાબર ને, કે મારા પિતાજી છે તમારા અપરાધી બન્યા, પણ મારા ઉપર કૃપા કરો કે એનો ઉદ્ધાર કરી દો. આ છે વૈષ્ણવનો એટીટ્યુડ, હંમેશા આ રહે છે. બરાબર, હંમેશા એના સારા ગુણો છે એ ગમે તે કન્ડિશનમાં પ્રેઝન્ટ રહે છે. પછી જો એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ હોય, અર્જુન હોય, હંમેશા સારા. યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં કેટલા સારા ગુણો હતા. બરાબર, કેટલી વખત આ લોકો એને હેરાન કર્યા પાંડવોએ. બરાબર, એક વખત તમને ખબર છે કે ચિત્રરથનો ગંધર્વ છે એને પકડી લીધા હતા આ લોકોને, કૌરવોને. યુધિષ્ઠિર મહારાજ હંમેશા એવું માનતા કે નહીં આપણા ભાઈઓ છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ ત્યારે એમ કહે છે કે એકચ્યુઅલી ભીમ છે એ બહુ ક્રોધી છે. ભીમ ચોખ્ખું કહે છે કે ભાઈ રહેવા દો નહીં, કે અત્યારે આ ચિત્રરથ મારી નાખે મરવા દો નહીં, કે ઈદ તો લાગણા છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ ચોખ્ખું કહે છે કે જો ભાઈ, આપણે અંદરો અંદરના ઝઘડા હોય ને ત્યારે એ 100 છે ને આપણે 5 છીએ, પણ જયારે બહારના કોઈ આપણા ઉપર એટેક કરે ને ત્યારે આપણે 105 છીએ. હંમેશા યાદ રાખો, આપણે 105 છીએ. બરાબર, યુધિષ્ઠિર મહારાજમાં હંમેશા સારા ગુણો છે એ વિદ્યમાન રહે છે. બરાબર, તો બહુ ક્લિયર કટ છે આ શ્લોક. ભક્ત અને અભક્તો, બરાબર, જે ચેતનામાં શું તફાવત હોય છે. આગળ હજી એ જ લક્ષણોમાં આગળ વધી રહ્યા છે. અર્જુન ધીમે ધીમે સ્વજનોને જોઈને કરુણામાં ડૂબી રહ્યા છે. શ્લોક વાંચો અને અનુવાદ વાંચો. કોણ વાંચે છે? હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? જંખના બારોટ માતાજી, ચાલો. શ્લોક અને અનુવાદ. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रस्ते हस्तात्वक्वेच परिदह्यते. અનુવાદ શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ્ય મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. જય શ્રી હરે થેન્ક યુ, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. 4 લક્ષણો આપ્યા છે. વેપતુશ્ચ એટલે કે શરીરની અંદર કંપ થઈ રહ્યો છે. રોમહર્ષશ્ચ રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, રૂવાડાઓ ઉભા થઈ જાય છે, એને કહેવાય રોમહર્ષશ્ચ. ગાંડીવ સંસ્રસ્તે હસ્તાત કે ભાઈ ગાંડીવ છે પડી જાય છે. અને ત્વક્ત ચેવ પરિદહ્યતે ચામડી બળી રહી છે. બરાબર, ક્યારે આવું થાય? શરીર ઉપર કંપ થાય, ચામડી બળવા માંડે. બરાબર, આવું શું કામ થાય? પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે, નાનું એવું ભાવાર્થ છે. પ્લીઝ રીડ. હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચે છે? હાથ ઊંચો કરો. અનંત કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્લીઝ પ્રભુજી. ચાલો, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ભાવાર્થ: શરીરનો કંપ 2 પ્રકારે થાય છે અને રોમાંચ પણ 2 પ્રકારે થાય છે. આવી સ્થિતિ કાં તો આધ્યાત્મિક પરમાનંદ વખતે અથવા તો ભૌતિક સંજોગોમાં અતિશય ભય ઉત્પન્ન થવાને લીધે થાય છે. આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારમાં કોઈ ભય હોતો નથી. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં અર્જુનના જે લક્ષણો છે તે ભૌતિક ભય અર્થાત જીવનના થનારા વિનાશને કારણે છે. અન્ય લક્ષણો પરથી પણ એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તે એટલો અધીર થઈ ગયેલો કે તેનો સુપ્રસિદ્ધ ધનુષ્ય ગાંડીવ તેના હાથમાંથી સરી પડતું હતું અને તેનું અંતઃકરણ બળી રહ્યું હોવાથી તેની ત્વચામાં દાહ થતો હતો. આ બધા લક્ષણો ભૌતિક જીવનના દેહાત્મ ભાવને લીધે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે કંપ શરીરમાં 2 રીતના થાય. એક તો આધ્યાત્મિક પરમાનંદ, જેમ કે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથપુરી ગયા અને જેવું બરાબર એમને સુદર્શન ચક્રને ખાલી દૂરથી જોયું અને જેવા એ જગન્નાથપુરીના મંદિરમાં એન્ટર થયા, બરાબર, અને દૂરથી બરાબર ત્યાં જ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરીરમાં અષ્ટ સાત્વિક વિકારો ઉત્પન્ન થયા. બરાબર, તો આ છે પરમ જે આધ્યાત્મિક આનંદ છે. ત્યારે પણ આ બધા લક્ષણો પ્રગટ થાય. અને બીજું, ભૌતિક સંજોગોમાં પણ આ વસ્તુ થાય. ભૌતિક સંજોગોમાં જો તમે લોકોએ અનુભવ કર્યો હશે, કદાચ તમે 26 જાન્યુઆરીનો ભૂકંપ તમને જો યાદ હોય, તમે ત્યારે સમજણા હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતના કંપ થાય ને કેવી રીતના બીપી વધી જાય ને ટેકીકાર્ડિયા થઈ જાય. બરાબર, જેવી ધ્રુજારી ઉપડે. બરાબર, લાખો કરોડો રૂપિયાના ઘર છોડીને બધા રસ્તા ઉપર આવી ગયા હતા. અને બીજું, હમણાં રોમાંચન અનુભૂતિ કરી હશે 2-3 વર્ષ પહેલા જયારે કોરોના આવ્યો અને જયારે તમને શરદી ઉધરસ થોડાક થઈ ગયા
બરાબર, અને ડોક્ટર પાસે જવાનો થયો, ડોક્ટરે કીધું કે ભાઈ એકવાર કોરોનાનો રિપોર્ટ કરાવવો પડશે, ત્યારે તમને કદાચ અનુભવ થયો હોય, બરાબર, ત્યક્ત ચે પરિદહ્ય તે ચામડી બળવા માંડે, બરાબર, શું વાત કરો છો સાહેબ, કોરોનાનો રિપોર્ટ કરાવવો પડશે, મને કોરોના થઈ ગયો હશે, તરત જ બરાબર રિપોર્ટ ના આવે ત્યાં સુધી ધ્રુજારી ઉપડે, બરાબર, આ ભૌતિક પરિસ્થિતિ છે. હવે તમે એ માર્ક કર્યું કે આગળના શ્લોકના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે આ જ કરુણાને દેવી ગુણ તરીકે લીધો અર્જુનને, બરાબર, પણ આ શ્લોકના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે એ જ કરુણાને ભૌતિક ભય, બરાબર, તરીકે લઈ લીધો છે. મતલબ બે અનુવાદ છે, મતલબ બે ભાવાર્થ છે, બરાબર. અર્જુનના લક્ષણ તો એના એ છે, પણ પ્રભુપાદના બેયમાં ભાવાર્થ જુદા જુદા છે. એકમાં પ્રભુપાદ કે છે દેવી ગુણ છે, ભક્ત અને અભક્ત વચ્ચે આ તો તફાવત છે, પ્રભુપાદ એવું કીધું આગળના તમે જો, બરાબર, જે પ્રભુજી જે શ્લોક લીધો એમાં. પણ આ શ્લોકના ભાવાર્થમાં તમે જુઓ તો પ્રભુપાદ તો અહીંયા એમ કે છે કે ભાઈ આ તો દેહાત્મ ભાવના લક્ષણ છે, ભૌતિક જીવનના લક્ષણ છે. ભાઈ આવું શું કામ, બરાબર, આવું શું કામ હશે? કારણ કે પ્રભુપાદ એટલે ઘણા બધાને એવું થાય કે પ્રભુપાદે બરાબર ભાવાર્થ નથી લખ્યું, કે એક ને એક વસ્તુ માટે પ્રભુપાદ બે જુદી જુદી વસ્તુ લખે છે, પાછી બે વિરોધી છે, એવું લાગે ને. એવું નથી. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ જે છે ને એ બે અલગ અલગ એંગલ થી સમજાવે છે. અર્જુનને માધ્યમ બનાવે છે પ્રભુપાદ, અને પ્રભુપાદ બે એંગલ સમજાવે છે. કે ધારો કે તમે અર્જુનને શુદ્ધ ભક્ત તરીકે સમજો, બરાબર, તો આગળના શ્લોક મુજબ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભક્ત અને અભક્તના શું બરાબર તફાવત હોય. અને ધારો કે તમે અર્જુનને એક બદ્ધ જીવ તરીકે સમજો, બરાબર, તો આ શ્લોકની અંદર પ્રભુપાદ બદ્ધ જીવની અંદર જે લક્ષણ પ્રગટ થાય, જેને ભૌતિક કારણોના કારણે કંપ ઉત્પન્ન થાય અને આધ્યાત્મિક કારણના જે લીધે કંપ ઉત્પન્ન થાય, તો પ્રભુપાદ બે રીતના અર્જુનને માધ્યમ બનાવીને બંને પ્રકારની શિક્ષા આપણને અહીંયા આપી રહ્યા છે. બાકી બે જુદું જુદું લાગે ને, બરાબર. આગળ કીધું કે ભક્ત છે એટલે કરુણા છે એટલે યુદ્ધ નથી કરતો, અને અહીંયા કહે છે માયામાં છે ને ભયભીત છે ને એટલે યુદ્ધ નથી કરતો, તો વિરોધે લાગે આપણને. પણ બે તાત્પર્ય જુદા જુદા નથી. પ્રભુપાદ બે એંગલ થી આપણને સમજાવવા માંગે છે, બરાબર. પ્રભુપાદ સમજાવવા માંગે છે, બરાબર, કે ભાઈ સેનાને તો દુર્યોધન જ હોય છે, બરાબર. તમને ખબર છે દુર્યોધન ભયભીત તો એ થયો હતો, ખબર છે ને, ગુરુ પાસે ગયો હતો ને, આપણે તો બીજા શ્લોકમાં ના જોયું કે ડરી ગયો, ગુરુ પાસે જાય છે, પણ ગુરુ પાસે જઈને કરે છે શું? ઇન્સલ્ટ કરે છે ને. દ્રુપદ પુત્ર, બરાબર, દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, તમે તો મૂર્ખ છો, બરાબર. તો આ અહીંયા બતાવી રહ્યા છે બેયને, બરાબર. તમે મને કહો કે બેયને કરુણા છે, બરાબર, અને બેય ભયભીત છે, દુર્યોધન અને અર્જુન. બેયના ભયની અંદર શું તફાવત છે કહો? બેયના ભયમાં શું તફાવત છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દુર્યોધનનો ભય છે ને એ પોતાના માટે છે, પોતાના સ્વાર્થ માટે, અને અર્જુનનો ભય છે ને એ સમગ્ર શત્રુ સેના અને પોતાની સેના, બધા જ સ્વજનો માટે અને સેના માટે છે. યસ. જિજ્ઞાસા માતાજી શું કહો છો? બેયના ભયની અંદર શું તફાવત છે? બે ભયભીત છે, દુર્યોધન અને અર્જુન, તફાવત શું? કયો ભૌતિક છે આમાંથી? પ્રભુજી એટલે ભાઈ તો બેના ભૌતિક જ છે, પણ અર્જુનનો ભાઈ છે એ કરુણાના લીધે છે, અને દુર્યોધનનો ભાઈ છે એ લોભના કારણે છે. એક્ઝેક્ટ કારણ છે કે એ લાલચમાં આવી ગયા છે દુર્યોધન, એટલે એ ભયભીત છે. અહીંયા આમની જે કરુણા છે, બરાબર, ભૌતિક કરુણાના કારણે બે છે, બે ભૌતિક છે, બરાબર, પણ બેની અંદર છતાં તફાવત છે. પ્રભુપાદ આ બધા અલગ અલગ એંગલ થી આપણને સમજાવે છે. હવે એક 30મો શ્લોક છે એ બાકી છે સેમ સિક્વન્સ ની અંદર, અને લઈ લઈએ, 2 મિનિટ જેવું લાગશે. હું હવે અહીં વધારે સમય સ્થિર ઉભો રહી શકતો નથી, હું મારી જાતને ભૂલી રહ્યો છું અને મારું મન ભમી રહ્યું છે. એ કૃષ્ણ કેસી દૈત્યના સહાર કેશવ, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના દર્શન થાય છે. કેશવ તરીકે સંબોધન કરવામાં આવ્યું. આપણે લેવલ 2 માં ચર્ચા કરીએ છીએ કે ભાઈ કેશવ શું કામ, તો કે તમે કેસી નામના વિશાળ દૈત્યને મારી શકો, તો મારા મનમાં જે શંકા કુશંકા નામનો દૈત્ય છે એને ના મારી શકો ને. પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ તમે જોવો તો પ્રભુપાદના જે ભાવાર્થના પેલા પેરેગ્રાફની અંદર પ્રભુપાદ જે મુદ્દાને એડ્રેસ કરે છે, આત્મવિસ્મૃતિ, બરાબર, પોતાની જાતને ભૂલી જવું, બરાબર, એના વિશે પ્રભુપાદ તે ચર્ચા કરે છે. તમે લોકો જરૂરથી વાંચજો ભાવાર્થ, બરાબર. અને અહીંયા અર્જુનજી ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ નિમિત્તાની ચ પશ્યામિ વિપરીતાની કેશવ, બરાબર, કે ભાઈ મારી ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ પરિણામ છે. નિમિત્તાની ચ પશ્યામિ વિપરીતાની, હું તો જે જોઈ રહ્યો છું તો વિપરીત છે,
બરાબર, કે ભાઈ મારે જે રિઝલ્ટ જોઈતું હતું એ રિઝલ્ટ અહીં નથી મળતું. અર્જુનને તો એમ હતું કે ના ના આમાં કઈ આવું મને નહીં થાય. અર્જુન કહે છે કે નહીં નહીં, નિમિત્તાની ચ પશ્યામિ વિપરીતાની ચ કેશવ. બરાબર, આ તો મારા ધાર્યા પ્રમાણેનું પરિણામ નથી. બરાબર, અર્જુન એમ વિચારતો નથી કે કૃષ્ણની શું ઈચ્છા છે. અર્જુન એમ વિચારે છે કે મારો શું ફાયદો છે આની. આગળના જે અર્જુનનું જે કારણ છે ને યુદ્ધ ના કરવાનું, એનું અહીંયા પૂર્વ બંધારણ ચાલુ થઈ ગયું છે. બરાબર, અર્જુન આગળનું કારણ કે છે ને મારો શું ફાયદો, અહીંથી જ ચાલુ થઈ ગયું છે. ભાઈ નિમિત્તાની છે પશ્યામિ વિપરીતાની કેશવ, કે ભાઈ મારે જે જોઈએ છે એના કરતા રિઝલ્ટ વિપરીત છે, મારો શું ફાયદો. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે કૃષ્ણનો શું ફાયદો, નહીં કે આપણો પોતાનો શું ફાયદો. બરાબર, આ દોષ છે એકચ્યુઅલી અહીંયા અર્જુનની ચેતનામાં. બરાબર, તો પરિણામ જે કંઈ પણ આવે તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે કૃષ્ણ તેને કઈ રીતના જોવે છે, નહીં કે આપણે એ વિચારીએ કે હું એને કઈ રીતના પરિણામને જોઈશ. મારે પરિણામ અનુકૂળ હોવું જોઈએ. તો એ આપણને અનુકૂળ હોય ને એ ભક્તિ નથી એકચ્યુઅલી. બરાબર, ભક્તિ કોને કહેવાય? ભક્તિ એને કહેવાય કે જે કૃષ્ણને અનુકૂળ હોય. બરાબર, કૃષ્ણને શું અનુકૂળ છે? મારી અનુકૂળતા છોડી દો તમે. આપણી અનુકૂળતા તો ક્યાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાની અનુકૂળતા છે? આપણે ક્યાં 16 માળા કરવી છે એમાં આપણી અનુકૂળતા છે? નહીં. પણ ગુરુ મહારાજે કીધું છે કે કૃષ્ણ આનેથી પ્રસન્ન થાય છે અને આ કૃષ્ણને અનુકૂળ છે. તો હંમેશા ભગવાનની અનુકૂળતા, ગુરુ મહારાજની અનુકૂળતાને સેન્ટરમાં રાખવાની, નહીં કે આપણી અનુકૂળતાને. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.